Good afternoon. Welcome all of you for this important webinar on breastfeeding during this breastfeeding week of Indian Academy of Pediatrics, India and Raigad. Friends, on this dais, Chief Guest, Collector of this district, respected Nidhi Chaudhary Madam in her absentia, CEO Dr. Kiran Patil in his absentia, DHO Dr. Sudhakar More, Civil Surgeon Dr. Suhas Mane, DRCHO Dr. Vandan Patil in all of their absence. Dr. Sudhakar Mane sir Rajendra just DHO has joined. joined. Yes, Rajendra DHO has joined. he has just joined. Uh, in fact, this webinar we were planning a month back, and Indian Academy of Pediatrics Raigad does or carries out various activities during oral rehydration solution week and breastfeeding week. So this time we decided to do these activities for Anganwadi workers and Asha workers and even medical officers, general practitioners, gynecologists, obstetrician and pediatrician of this district. So regarding this, one point I met CEO Dr. Kiran Patil sir, and he instantly gave permission for this workshop. So I sincerely thank Dr. Kiran Patil sir for giving us opportunity to come on this platform for this very important subject to sensitize all the doctors as far as scientific knowledge of breastfeeding is concerned. On this platform, President of Raigad Medical Association, Dr. Devendra Jadhav, President of ROGS, Raigad Obstetric and Gynecology Society, Dr. Prakash Patil, Vice President Dr. Chandrakant Vaje, in all their absentia, I am over here in front of you as coordinator of this important workshop. It is kind of public-private partnership. And as far as this very important activity is concerned, I request DHO sir to express his thoughts in very short just now. I request him, DHO sir. नमस्कार सर्वांना. आपण मागच्या आठवड्यापासून वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी आपण घेत आहोत. रायगड इंडियन पीडियाट्रिक असोसिएशन, सिव्हिल सर्जन आहेत किंवा सर्वांतर्फे, आणि आज हा जागतिक ब्रेस्ट फिडिंग वीक मध्ये आपण आजचं हे वेबिनार आहे ते सर्व मेडिकल ऑफिसर THO यांना हे शिकण्यासाठी आहे आणि आपण एक CME ऑर्गनाईज केलेलं आहे. त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो, धन्यवाद देतो. मी आणखी काही बोलत नाही, आपण लवकर सुरू करूया म्हणजे सगळ्यांना त्याचं ज्ञानाचा लाभ मिळेल. धन्यवाद. Sure, thank you very much, sir. I request Dr. Chandrasekhar Dabadkar, sir. He is ex-VP of IIP West Zone, India. Sir, please. Good afternoon, everybody. Respected DHO, sir, Dr. Sudhakar More, our President, Ingre Madam, President, Obstetric Association, President, Raigad Medical Association. I am so happy that I all the time say that Raigad Indian Academy of Pediatrics is blessed by so many creative persons like Sunita Ingre, Chandorkar, Hemant Ganguly, and everybody. But I would like to extend my statement that not only Indian Academy of Pediatrics, but fortunately, Raigad is blessed by so many good officers like Dr. Kiran Patil, DHO, Dr. Sudhakar More, CS Dr. Suhas Mane, and on the top of it, Dr. Nidhi Chaudhary, our collector madam. Having said this, I would like to say thanks all everybody and all officers for supporting Indian Academy of Pediatric Raigad District Branch. In Marathi, it is said that जिच्या हाती पाण्याची दोरी तीच जगाते उद्धारी. But now, further, I would like to say that if mother knows what is feeding of children, it is what is importance of breastfeeding, what are advantages of breastfeeding, probably this will be helpful not only that family, to that village, but to that state and to nation as such. And that's why I all the time say that breastfeeding is the most important topic in pediatrics. I'm so happy that Dr. Sharad Gangal and so many other speakers are there to address all pediatricians, medical officers, taluka medical officers, and obstetricians. On behalf of Indian Academy of Pediatrics, Dr. Prashant Gangal and Madam, I'm so happy that you are here. I welcome you all on behalf of Indian Academy of Pediatrics, and I would like to appreciate efforts of Dr. Chandorkar. Invested a lot of efforts meeting everybody and managing everything. So I welcome you all
I appreciate all the efforts of Indian Academy of Pediatrics, and I hand over mic to Dr. Chandorkar, please. Dr. Chandorkar. Yeah, thank you very much, sir. I'm so sorry that our vibrant president, Dr. Sunita Ingle, madam, is not audible over here. Otherwise, I would have requested her to share her thoughts on this occasion. This is very important occasion for Indian Academy of Pediatrics Raigad branch. Friends, over here, I would like to quote three of experiences of mine as far as my practice or any pediatrician's practice goes. As far as breastfeeding is concerned, importance of breastfeeding is concerned, we come across three prominent examples like after delivery or after cesarean section, when we attend a baby after 4 to 5 hours, especially grannies or aunts of the baby, they complain of child is excessively crying and milk is insufficient, and should we give top milk or cow's milk? This is the common scenario, common question asked by the relatives to us. And over here, I generally tell them that during first 24 hours, the requirement of babies is just 30 ml of colostrum, which is important as first vaccine to the baby. And it prevents so many infections, septicemia, pneumonia, gastroenteritis. I stressed upon that, and then the relatives are counseled. That is the first scenario. The second common scenario in our office practice, we come to know that a 3-month-old child is given bottle feeding, and that is very wrong as far as relatives are concerned. And we pediatrician, general practitioner, medical officer should convey them that bottle feeding not only causes diarrhea, dehydration, various infections, but it causes gas colic also. So we have to discourage that. And the third example, what generally we come across is in our wards or in our OPDs, at times the relatives, especially grannies, they feed their children or infants just 3.5 months, 4 months with supplementary feeds. So both these top milk and supplementary feeds actually should be given after 6 months, because we recommend that babies should be given exclusive breastfeeding till 6 months of age. And we, as responsible doctors, we have to discourage all these things as far as our practice goes. So with this brief introduction, I'm so happy to introduce our guest faculties for today's seminar. I'm so happy that I'm introducing very well-known faculties from our state, Maharashtra, as well as from India. Today morning also only I spoke to respected Mr. Dr. Prashant Gangal. He is practicing pediatrician in Mumbai since 1990. He is breastfeeding advocate and trainer for 3 decades. Can you believe this? 3 decades he is breastfeeding advocate and trainer. He is mother support training coordinator for BPNI since 1995. He chaired Global Cooperation Committee of Infant and Child Feeding, and he chaired International Lactational Committee of consultants. He established infant feeding and children feeding counseling services in India. He rejuvenated the breast crawl, and that is extremely important and needs specific mention. And he contributed in Shishu Poshan app as well as ppnimaharashtra.org website. So his contributions are many more than this, but he has given a cut short CV as far as this webinar is concerned. And the second guest faculty is Dr. Sarita Bhagwat. I'm so happy that she is from Alibag only. She is homeopathic consultant. She is international board certified lactation consultant since 2009. Past president BPNI Maharashtra. She is a member of Mother Support Group since 2000. National trainer, infant and young child nutrition advisor. Recipient of NB Kumta Award for outstanding contribution in infant and young child nutrition training and professional excellence as a lactation consultant. So friends, we are blessed to have 2 prominent faculties for this session. I request Dr. Prashant Gangal sir to please take over. Dignitaries in the audience and my friends and my colleague Dr. Sarita Bhagwat. Can I switch over to Marathi, because I think everybody understands Marathi, right? Yes, please. Marathi Okay. will be better, sir. Marathi will Yeah. be preferred. कारण मग आयांशी बोलताना तुम्ही सगळेजण मराठीत बोलता, त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट मी मराठीत बोलणं हे खूप आवश्यक आहे. Yes, yes, sir. Please.
आता पहिली गोष्ट अशी आहे की रायगड जिल्ह्याविषयी आम्हाला सगळ्यांना विशेष प्रेम आहे. बीपीएन आहे महाराष्ट्रामध्ये. त्याचं पहिलं कारण म्हणजे आमच्या सिनियर फॅकल्टी आहेत डॉक्टर सरिता भागवत, त्या रायगडमध्ये आहेत. मग अशी दाभोळकर सरांनी जिच्या हाती पाळण्याची दोरी असं म्हटलं, तर मी असं म्हटलं तर गैर होणार नाही की डॉक्टर सरिता भागवतांच्या हातामध्ये तुम्ही IYC ची दोरी जर दिलीत पुढच्या 3 वर्षासाठी, तर त्या सगळ्या पिक्चर तुमच्या जिल्ह्यातला बदली करून टाकतील. तर त्यानुसार ट्रेनिंगचा अनुभव नाहीये, तर त्यांना ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, मॅनेजमेंट या सगळ्यांचा अनुभव आहे. आणि त्या अलिबागमध्ये राहतात. सत्यम शिवम सुंदर म्हणून त्यांचं रिसॉर्ट आहे, तिकडे त्या स्वतः देखरेख करतात उभं राहून. आणि त्यामुळे ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी की रायगड जिल्ह्यामध्ये येऊन ट्रेनिंग देणं हे आमच्यासाठी काही नवं नाही. माझ्या जवळजवळ 4 ते 5 खेपा रायगडला झालेल्या आहेत. आणि पूर्ण डिस्ट्रिक्टमध्ये सेन्सिटायझेशन प्रत्येक ग्रासरूट वर्करचं. आणि तुमच्याकडे सगळ्या तुमच्या सिनियर ज्या सुपरवायझर्स आहेत, काही नर्सेस आहेत, काही डॉक्टर्स आहेत, त्यांचं 3 दिवसाचं ट्रेनिंग करून त्याच्यानंतर पुढे त्यांच्यामधले ट्रेनर्स आम्ही 5-6 आयडेंटिफाय केले होते. ही दुसरी गोष्ट. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यामध्ये आमचा ट्रेनिंगचा पूर्ण झालाय. जेव्हा डॉक्टर निपुण विनायक आमचे माझे मित्र आहेत, ते कलेक्टर होते जिल्ह्याचे, आणि भोसले साहेब CEO होते मला वाटतं तेव्हा, तर त्यावेळेला ही सगळी ट्रेनिंग पूर्ण झाली. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातलं काय पूर्ण जगातलं देशातलं हिरकणी कक्षाचं उद्घाटन हे रायगड जिल्हा परिषद आणि रायगड कलेक्टरेट मध्ये झालेलं होतं. आणि त्या इनॉग्रेशन साठी आम्ही आलो होतो तिकडे तेव्हा. आणि रायगड जिल्हा हा हिरकणीचा जिल्हा आहे, त्यामुळे हिरकणी कक्ष, हिरकणी इनिशिएटिव्ह फॉर IYCF या सगळ्या गोष्टींमुळे रायगडला विशेष महत्व मिळतंय असं मला वाटतं. आता आपण प्रोग्रामची सुरुवात करण्याआधी आमच्या संस्थेविषयी आम्ही थोडं बोलतो. तर आम्हाला दोघांनाच फक्त स्टेजवर ठेवता का, म्हणजे आणखी ऑडियन्सला मोठा व्ह्यू मिळेल? सर कृष्णा सरांना आणि मॅडमना फक्त डायसवर ठेवा. तुमच्या ह्याच्यावर तुम्ही वरती 3 डॉट आहेत ना, तिकडे अनपिन करा तुम्हाला, म्हणजे आम्ही दोघांचं प्रॉमिनंटली येऊ पुढे. ओके. बाय द टाइम दिस हॅपन्स मी तुम्हाला आमच्या संस्थेच्या वेबसाईटवर घेऊन जाणार आहे, आणि संस्थेचा वेबसाईट मी तुम्हाला दाखवतो. ओके. BPNI Maharashtra.org. हा संस्थेचा वेबसाईटचा फ्रंट पेज आहे. ओके. तुम्ही जसं खाली सरकाल तसं तुम्हाला काय वरती मेनू आहे दिलेला, आणि खाली सरकता तसं तुम्हाला प्रेसिडेंटचा मेसेज आहे. आमच्या संस्थेविषयी थोडी माहिती आहे. तिकडनं काय का आमच्या सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत. आम्ही मेनली 3 सर्व्हिसेस देतो. एक म्हणजे ब्रेस्टफीडिंग हेल्थ, काउन्सिलिंग हेल्थ कुणाला पाहिजे असेल तर, आणि त्याच्याकरता मुंबई पुण्यामध्ये आमचं नेटवर्क आहे. मी तुम्हाला मॅप पण दाखवणार आहे आता, आणि मॅपवर अलिबागचं सुद्धा नाव आहे. तर ब्रेस्टफीडिंग हेल्थ मुंबई पुण्यामध्ये अगदी सहज अवेलेबल आहे. ट्रेनिंग आम्ही खूप प्रकारची देतो. ट्रेनिंग मध्ये गेला की तुम्हाला 10 वेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग आम्ही देतो, प्लस मिक्सअप देतो. हे सगळं माहिती पडेल, त्याचा फायदा तुम्ही घेऊ शकता. आणि मुंबई आणि पुण्यामध्ये मिळून आम्ही साधारण 85 मॅटर्निटी होम्स, त्याच्यामध्ये म्युन्सिपलची KM सायन नायर मोठी हॉस्पिटल येतातच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त ब्रिज कॅन्डी, अंबानी, हरकिसन दास अशी सगळी मोठी हॉस्पिटल सुद्धा बरीचशी आम्ही कव्हर करतो. त्याकडे ब्रेस्टफीडिंग हेल्थ तुम्ही जर क्लिक केलं तर आपला स्क्रीन जाईल. बरोबर आहे सर. बरोबर आहे. इट्स गोईंग. आता इंडियाचा मॅप येतोय बघा इकडे, आणि कुठे कुठे आमचे काउन्सिलर्स आहेत ते त्याचे डॉट्स दिलेले आहेत. आता इकडे अलिबाग पण आहे का बघतो आम्ही. रायगडला क्लिक केल्यावर काय येतं बघा, डॉक्टर सरिता भागवतचा डायरेक्ट तुम्ही इकडनं फोन करू शकता, काय करू शकता. असं इकडेच नाही, मुंबईमध्ये कुठेही तुम्ही जर ह्याच्या पुढे गेला तर एरिया वाईज तुम्हाला काउन्सिलरची सर्व्हिस मिळतील. होम व्हिजिट सुद्धा अवेलेबल आहेत. आणि आरती फाउंडेशन तर्फे आम्ही, आणि आधी युनिसेफ तर्फे KM सायन नायर मध्ये आणि इतर म्युन्सिपल्स मध्ये या सर्व्हिस फ्री ऑफ कॉस्ट होत होत्या. एज यू मूव्ह डाऊन, आय एम टेकिंग टाइम, कारण याच्यावर बरंच मटेरियल युजफुल तुमच्यासाठी आहे, त्यामुळे ते तुम्हाला फायद्याचं होईल. काही आमचे एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिले आहेत की जे आमचे ब्रँडेड प्रोजेक्ट आहेत. एक ब्रेस्क्रॉलची CD आणि अवेलेबल आहे,
ब्रेस्कॉल म्हणजे जन्मानंतर बाळाला ठेवल्यानंतर बाळ कसं आपोआप हलतं. हिरकणी कक्षाची संकल्पना ह्याच्यात दिलेली आहे. 4D इम्युनायझेशन हा कम्प्लीट नवा कन्सेप्ट आहे की कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग आणि ग्रोथ मॉनिटरिंग कसं झालं पाहिजे. नवजात शिशु आगमन कक्ष आणि शिशुपोषण ऍप. शिशु ऍप अँड्रॉइड अवेलेबल, इकडे जा, तुम्हाला खूप चांगली माहिती मिळेल या सगळ्या 5 हायलाइट्स वर. नंतर आमच्या ऍक्टिव्हिटीज, पास्ट ऍक्टिव्हिटीज काय, फोटो गॅलरी आहे, तुमचे टीचर्स काय काय तुम्हाला त्या फोटो गॅलरी बघायला मिळतील. नंतर रिसोर्सेस आहेत. रिसोर्सेस मध्ये FAQ आहे, क्विज आहे, व्हिडिओज आहेत आणि व्हिडिओज आमचं युट्यूब चॅनल आहे bpni.maharashtra.org. तर त्या युट्यूब चॅनल मध्ये 13 आम्ही मराठीमधले व्हिडिओज ठेवलेले आहेत की जे तुम्हाला उपयोगी ठरतील. डॉक्टर कोणाच आहे चालू, माईक ओपन आहे कोणा? डॉक्टर वानखेडे कोणी आहेत का? त्यांचा प्रमोद वानखेडेंचा माईक ओपन आहे, जर प्लीज म्यूटला टाका. नंतर इकडे एक्सप्रेशन ऑफ रेस्पेक्ट हे जाऊन बघा. नंतर हॉल ऑफ ऑनर मध्ये डॉक्टर कुमटा, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर हाती त्यांच्याविषयी दिलेलं आहे. आणि खाली मेंबरशिप तुम्हाला व्हायचं, मेंबरशिप बनवू शकता तुम्ही आणि डोनेशन होतात. आणि चाइल्ड केअर बुक्स आम्ही आहेत आमची, ती इकडे मला अवेलेबल होतील. एनिवे, दिस इज नॉट द मेन पर्पज. आता स्टॉप शेअरिंग. Stop sharing. How do I do stop sharing? Stop sharing. Okay. I'm new to Vivek's platform, so okay. आता ह्याच्यातच आणखी पुढे जायचं आपल्याला. वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे, पण काही महत्वाच्या विषयांना आम्ही हात घालणार होता हे सगळं चालू करण्यापूर्वी. आणि पहिला प्रश्न जो आता काही वेळापूर्वी डिस्कस झाला, त्या प्रश्नाची लाईन घेऊन आम्ही एक प्रश्न मी डॉक्टर सरिता बाबांना विचारतो की सिझेरियनचा प्रश्न त्यांनी विचारला की 4 तासाने बाळ खूप रडतं, तर काय करायचं एक्झॅक्टली. त्याच्या आधी एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीडिंग म्हणजे 0 ते 6 महिन्यापर्यंत बाळाला फक्त आईचं दूध मिळालं पाहिजे. बाळकडू, बाळगोळी, ग्राईप वॉटर काहीही मिळायला नको. फक्त जी लो बर्थ रेट बेबीज आहेत, त्या लो बर्थ रेट बेबीज मध्ये टॉनिक असेल किंवा कॅल्शियम असेल तर ते द्यायला अलाउड आहे. किंवा आजारी बाळ पडलं तर ORS देणं आहे, औषध आहेत, ही अलाउड आहेत. आता मला सांगा सरिता मॅडम की सिझेरियन सेक्शन झालेलं असेल तर त्याच्यामध्ये फिडिंगचे इनिशिएशनला प्रॉब्लेम येतो. तर अशा वेळेला सिझेरियन सेक्शन मध्ये काय नक्की झालं पाहिजे याविषयी तुम्ही काय सांगू शकाल? कारण हल्ली काय झालंय, पूर्वी सिझेरियनचं प्रमाण खूप कमी होतं, आता 40% मदर्सचं सिझेरियन होतं. तर हा सिझेरियनचा टॉपिक एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीडिंगच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे. आणि डॉक्टर म्हणाले ते खरं आहे, 100% सिझेरियन झालेल्या बाळांना हे बाहेरचं दूध दिलं जातं पहिले 2 दिवस. आणि तुम्हाला सगळ्यांना आणखी एक मला सांगायचं आहे की वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक मध्ये सेमिनार घेणं, वेबिनार घेणं तुमच्यासाठीच नाही, आमच्या कुठे इंडियावर, हे सगळं खरं आहे, सगळं चांगलं आहे. पण जोपर्यंत ग्राउंड लेवलला मातांना डेडिकेटेड हेल्प मिळायला सुरुवात होत नाही, एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीडिंग साठी, इनिशिएशन साठी आणि कॉम्प्लिमेंटरी फूड चालू करण्यासाठी, तोपर्यंत आपले सगळे एफर्ट्स आहेत ते व्यर्थ आहेत. त्यामुळे फर्स्ट गोल of any organization like IAP, FOXY should be to make this help available and see to it that exclusive breastfeeding आणि इनिशिएशनचं प्रमाण वाढेल. तर डॉक्टर सरिता बघा तुमच्याकडे, तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर द्या की सिझेरियन सेक्शन मध्ये झालं तर काय करायचं नक्की. नक्कीच. आता WHO आणि युनिसेफ यांनी शिशु पोषणाच्या म्हणजे इन्फंट आणि यंग चाइल्ड न्यूट्रिशनच्या ज्या शिफारसी सांगितलेल्या आहेत, त्यामध्ये पहिली शिफारस त्यांनी अशी सांगितलेली आहे की बाळाच्या जन्मानंतर लवकरात लवकर म्हणजे 5 मिनिटात आईचा आणि बाळाचा त्वचेचा स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट झाला पाहिजे, जेणेकरून बाळ 1 तासाच्या आत स्तनपानाला सुरुवात करेल. आता ही पहिली शिफारस जर आपल्याला पाळायची असेल, तर इथे मी नॉर्मल डिलिव्हरी असेल तर बाळाला आईच्या जवळ असं ठेवलं जातं, मान एकीकडे वळलेली आहे म्हणजे श्वास व्यवस्थित घेता येतो आणि स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट दिला जातो. परंतु जेव्हा ऑपरेशन होतं तेव्हा तर बाळाला आपण असं ठेवू शकत नाही, कारण इथे बाळाचं ऑपरेशन आईचं चालू आहे. तर अशा वेळेला काय करायचं? तर ह्या बाळांना लवकरात लवकर स्तनपानाला सुरुवात कशी करता येईल? तर बरेचदा आपण बघितलेलं आहे की सिझेरियन ऑपरेशनसाठी स्पायनल अनेस्थेशिया दिला जातो, म्हणजे कमरेच्या खालचा भागच फक्त आई अनकॉन्शियस, बाकी सगळं वरती तिला कळत असतं. आणि आई आडवी आहे असं समजलं तुम्ही तर तिच्या खांद्याच्या बाजू जी आहे ती रिकामी आहे ना. सो बाळाला इथून असं लावायच्या ऐवजी आपण खांद्याच्या बाजूनी लावू शकतो आणि बाळ छान चोखतं. म्हणजे आई आडवी आहे समजा, असं शीर्षासन नाही करायचंय बाळाला. सो बाळाला खांद्याच्या बाजूनी आईजवळ देता येतं, स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट होतो, स्तनपानाला सुरुवात सुद्धा होते. हे जर
ऑपरेशन थिएटरमध्ये नर्सेस आहेत, तिकडे अनेस्थेटिस्ट आहेत, बाकीचा स्टाफ आहे, मोटिवेटेड असतील, व्यवस्थित त्यांना माहिती असेल, तर हे सहज शक्य आहे. अगदीच हे शक्य नसेल, तर ऑपरेशन थिएटरच्या बाहेर जेव्हा आई येते, तेव्हा ती अशीच झोपलेली असते, एका बाजूला IV चालू असतं, ती कुशीवरही वळू शकत नाही. तर बाळाला एका बाजूला ज्या बाजूने पाजायचंय तिथे खाली उशी लावली इथे आणि बाळाला जरा बरोबर पोझिशनला आणलं उंचीला आणि एका बाजूला वळवलं ज्या बाजूने पाजायचंय, तर सहज बाळ खूप छान चोखतं. बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये मी जिथे अटॅच होते मुंबई पुण्याला, तिथे आम्ही हे सर्रास प्रॅक्टिस करतो आणि सिझेरियन ऑपरेशन झालंय म्हणून स्तनपानाला सुरुवात उशिरा झाली असं कारण सांगायची गरज राहत नाही. ऑपरेशन पोटावर झालेलं आहे, छातीवर झालेलं नाहीये. त्यामुळे रिकमेंडेशन ज्या आहेत ब्रेस्टफिडिंगच्या त्या सिझेरियन मध्ये वेगळ्या दिलेल्या नाही WHO. डॉक्टर सरिता, छाती लावायच्या आधी आपण एक चीक टू चीक कॉन्टॅक्ट एक साधारण बोलतो आपण चीक टू चीक कॉन्टॅक्ट विषयी, की आईला बाळाला बघायला, बाळाला पापी घ्यायला चान्स देतात, कसं देता येईल? आई सिझेरियन टेबल आधी पापी घेऊ शकते, 5 मिनिटं कुरवाळू शकते बाळाला, आणि हा टच आहे आणि हा जो किसिंग वगैरे हा जो पार्ट आहे, तर बऱ्याचदा मी असं पण बघितलंय की आया एवढ्या इमोशनल होतात की बाळ तर आईला चाटतच, पण आई पण बाळाला चाटताना मी अनेक वेळा बघितलेलं आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की आई आणि बाळामध्ये काही न्यूरोलॉजिकल आणि न्यूरो हॉर्मोनल चेंजेस व्हायला सुरुवात होते, की जी आई बनण्याच्या दृष्टीने बाळाला स्वतःची सिस्टीम चालू करण्यासाठी त्याचा खूप फायदा होतो. आणि ह्याच्या आधी हे आवश्यक आहे, हे सगळं करण्याआधी तुमचं इलेक्टिव्ह सिझेरियन होणार आहे माहिती असेल किंवा अगदी इमर्जन्सी सिझेरियन होणार माहिती असेल, तरी सुद्धा स्तनपानाची सुरुवात आपण केव्हा करणार आहोत हे जर डॉक्टरनी आणि नर्सेसनी आयडिया दिली तर आई एकदम भांबावून जाणार नाही जेव्हा बाळ आणलं जाईल आतमध्ये तिच्याजवळ तेव्हा. आणि त्याचबरोबर बऱ्याच वेळा एसी चालू असतो थिएटरमध्ये, तर बाळाच्या डिलिव्हरी झाल्या 2 मिनिटं आधी बऱ्याचदा एसी बंद करणं आवश्यक आहे. टिल दॅट टाइम हा ब्रेस्ट फिडिंगचा प्रोसेस पूर्ण होईल. नॉर्मल डिलिव्हरीमध्ये जसं पूर्ण फिडिंग झाल्याशिवाय आपण प्रथम स्पर्श डिसोसिएट करत नाही, तसं कदाचित ह्या केसमध्ये जमणार नाही आपल्या सिरियलमध्ये. पण एक 10-15 मिनिटं फिडिंग सहज करता येईल. याच्या व्यतिरिक्त आणखी एक उपाययोजना आम्ही करतो. कधी कधी काय होतं की बाळाला शिफ्ट करायची आवश्यकता पडते, किंवा एका बाजूला बाळ फिडिंग घेत असेल, दुसरी बाजू फ्री असते आणि आपल्याला माहिती आहे की बाळाला आपण फार वेळ इकडे ठेवू शकणार नाही, कारण ते अनेस्थेटिस्ट वगैरे असे रागावून थोडेसे आपल्याकडे बघत असतात की काय चाललंय. इतर लोक पण अशा सिस्टर आश्चर्याने बघत असतात. तर बाळाला एका बाजूला लावलेलं असेल समजा उलट्या बाजूने, तर सिरिंजने लक्षात घ्या, मी एक पद्धत फार चांगली सांगतोय तुम्हाला, की पहिले 3 दिवस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दूध येत नाही की दूध तुम्ही एका वाटीमध्ये कटोरीमध्ये जमा करू शकता. मग काय करायचं, तर प्रॉपर एक्सप्रेशन टेक्निक, प्रॉपर म्हणजे आईला न दुखवता. इकडे बिचारी आई तुम्हाला काही करत नाही दुखलं तर, सिस्टरना मी सांगतोय, आई काय तुम्हाला फटके मारत नाही किंवा काही करत नाही की तुम्ही तिला दूध काढताना दुखवलं तर. पण गाई म्हशीचं दूध काढताना समजा तिला दुखवलं तर ती काय करायला तुम्हाला सगळ्यांना चांगलंच माहिती आहे. त्यामुळे आईला दुखलं नाही पाहिजे. तर दुसऱ्या बाजूला सिस्टर एक प्रॉपर एक्सप्रेशन टेक्निक वापरलं तर निपलच्या टोकावर थोडे दवबिंदू थिएटरमध्ये गोळा केलेला आहे. आणि पहिल्या दिवसाच्या कोलोस्ट्रम मध्ये 12,000 युनिट अँटीबॉडीज असतात आणि विच ड्रॉप्स टू अबाउट 2000 विदिन 48 आवर्स. सो तुम्हाला जर कोलोस्ट्रमचा पूर्ण फायदा घ्यायचा असेल तर ऑपरेशन थिएटरमध्ये हे गोष्ट तुम्हाला करता येईल आणि बाळाला डिसोसिएट केल्यानंतर ते काढलेलं तुम्हाला. आता दुसरा एक प्रॉब्लेम सिझेरियन मध्ये काय होतो की काही काही हॉस्पिटल्समध्ये स्टेप डाऊन युनिट असतात, म्हणजे एक ऑब्झर्वेशन रूम असते सिझेरियन मदरसाठी, ऑब्झर्वेशन एरिया असतो. तर बऱ्याचदा कारण डिलेच असं दिलं जातं की तिकडे आम्ही एसी चालू असतो आणि तिकडे आम्ही मदरशिवाय आणखी कोणा थांबू देत नाही नातेवाईकाला वगैरे, आणि बाळाला ठेवायचं कोणत्याही नातेवाईकाला आतमध्ये थांबायला द्यायला लागेल. तर ही सुद्धा अडचण ग्राह्य मानली जाऊ शकत नाही, पण एका नातेवाईकाला आईजवळ अलाव करता येतं आणि बाळाला त्या इंटरमिजिएट आयसीयू सारखं जे काय असतं ऑब्झर्वेशन रूम, तिकडे बाळाला आणून फिडिंग चालू करता येतं. आणखी एक गोष्ट म्हणजे ऑपरेशन झाल्यानंतर बाहेर काढायच्या आधी सुद्धा जेव्हा ड्रेसिंग होऊन जातं जखमेचं, तेव्हा आईला बऱ्याचदा स्पायनलमुळे पेन नसते त्या पार्टवर. त्यामुळे आईच्या थोडासा साईडला, एक्झॅक्ट जखमेवर असं म्हणत नाही मी, साईडला पोटावर ठेवून सुद्धा सिझेरियन चालू करता येतं. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कधी ऐकल्या नसतील किंवा केल्या नसतील. हळूहळू करा, एकदम काही त्यात बदल करायची आवश्यकता नाहीये. कारण डेफिनेटली सिझेरियन आहे म्हणून डिले झाला असं व्हायला नको. डायरेक्ट लावणं किंवा कोलॉस्ट्रम जो कलेक्ट केलेला असतो पाजणं, या गोष्टी होऊ शकतात. आणि मग वॉर्डमध्ये शिफ्ट केल्यानंतर 24 तास अडचण येऊ शकते, पण त्यावेळेला जर रिलेटिव्हला इन्व्हॉल्व्ह केलं
आणि कसं साईडने लावायचं दाखवलं, हल्ली 24 तासात आई साईडला वळायला आणि बसायला सुरुवात होते, मग काही प्रॉब्लेमच येत नाही. त्यामुळे अर्ली मोबिलायझेशन ऑफ द मदर आणि त्या पर्टिक्युलर 24 तासामध्ये वारंवार छातीला लावणं हे खूप महत्वाचं आहे. डॉक्टर सरिता, आपण वारंवारतेवर आहोत, तर आता मी वारंवारता असं म्हटलो, बाळा दूध पाजणं असं म्हटलेलं नाहीये. त्यामुळे नॉर्मल डिलिव्हरी असो किंवा सिझेरियन असो, हे वारंवार लावणं म्हणजे नक्की काय? कारण तुम्ही कोणालाही विचारलं की ब्रेस्टफिडिंग किती वेळा द्यावं न्यूबॉर्न बेबीला, तर बऱ्याचदा असं उत्तर येतं की डिमांड फिडिंग. पण डिमांड फिडिंग हे 15 दिवसानंतर ग्राह्य आहे, की आईचा फ्लो व्यवस्थित चालू झाल्यानंतर, बाळाचं वजन वाढायला लागल्यानंतर. पण तुम्हाला असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, वारंवारता म्हणजे नक्की काय सांगा तुम्ही आम्हाला. फ्रिक्वेन्सी फिडिंगची कशी असावी, डिमांड फिडिंग करायचं का शेड्यूल बनवायचं, टाइम टेबल बनवायचं, असे नेहमी प्रश्न विचारले जातात. आता पहिल्या काही दिवसांमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की बाळाचं वजन कमी होत असतं, नंतर तिसऱ्या चौथ्या दिवशी 5व्या दिवशीपासून साधारण थोडं थोडं वाढायला लागतं आणि 14व्या दिवशीपर्यंत 2 आठवड्याचं बाळ होईल तेव्हा त्याचं वजन पूर्ववत परत येतं. तोपर्यंत आपण ही काळजी घ्यायची की त्याला सारखं सारखं छातीला लावलं गेलं पाहिजे, जेणेकरून त्याची ब्लड शुगर लेवल किंवा बिलिरुबिन लेवल याचे दोन्ही इन्व्हर्सली प्रपोर्शनेट आहेत, की ब्लड शुगर कमी होणार नाही, हायपोग्लायसेमिया होणार नाही आणि हायपर बिलिरुबिनेरिया म्हणजे जॉन्डिसचे चान्सेस पण कमी होते. तर ह्यासाठी 24 तासातून कमीत कमी 10 ते 12 वेळा बाळाला छातीला लावलं पाहिजे. जोपर्यंत बाळ जन्माचं वजन क्रॉस करत नाही तोपर्यंत हा नियम लागू पडतो. मग दर 2-2 तासांनी लावायचं म्हणजे काय, तर 1.5 तासांनी बाळ मागितलं, त्याला भूक लागली आहे तर द्यायचं नाही का, नाही द्यायचंय. तर बाळाला भूक लागली हे आईला समजलं पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे. मग कसं डॉक्टर सरिता, ओळखायचं? त्याच्या आधी मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारेन. तुम्ही कुठच्या आता म्हणाला की कमीत कमी 10 वेळा बाळाला पाजलं पाहिजे, पण जेव्हा तुम्ही म्हणता की बाळाला 10 वेळा पाजलं पाहिजे, तेव्हा आया काय सांगतील तुम्हाला की बाबा बाळ उठत नाही, तुम्ही हलून हलून उठत नाही, बरोबर. तर तुम्ही बाळाला उठवायच्या ट्रिक्स काय, की 10 वेळा पाजणं कसं शक्य होईल? तर त्या उठवायच्या बाळाला काही ट्रिक्स सांगू शकाल ना? मी सिस्टरला विचारलं तर सिस्टर मला सांगतात बाळाचे पाय खाजवायचे किंवा बाळाचा कान पिळायचा. तर काय नक्की करायला पाहिजे? बरोबर. आता तुम्हाला माहिती आहे नुकतं जन्मलेलं बाळ आहे ते खूप वेळ झोपतं. तर बरेचदा मग आई म्हणते की नाही ते झोपलेलंच असतं, दर 2 तासांनी तुम्ही सांगताय. तर कधी कधी गाढ झोपलेलं असतं तर 2.5 ते 3 तास मॅक्झिमम गॅप गेली तरी चालेल, पण खूप जास्त गॅप ठेवायची नाही आणि म्हणून आपण 24 तासातून 10 ते 12 वेळा असं म्हटलेलं आहे. आता बाळाला उठवताना बरेचदा त्याच्या तळपायावर जोरजोरात टिचक्या मारल्या जातात, ही प्रथा आहे. तर तसं न, आणि मग बाळ रडायला लागतं. एकदा बाळ रडलं तर मग ते मूडमध्ये नसतं पिण्याच्या. तर म्हणून हळूवारपणे बाळाला उठवलं पाहिजे. आपण खूप त्याला दुपटी गुंडाळून ठेवलेली असतात, तर थोडे त्याचे दुपटी आधी पहिली जे रॅप केलेलं असतं सगळं ते मोकळं करायचं. खूप कपडे घातले असतील अंगावर तर ते थोडे मोकळे करायचे. त्यांनी लंगोट ओला केला असेल तर तो बदलायचा. त्याला स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट द्यायचा चांगला. आणि तरीही उठत नसेल तर मग त्याचं जे तळपाय आहेत, तळ हात आहेत, पाठीवर पोटा हलकेच हात फिरवायचा, जेणेकरून ते हळूवारपणे उठेल आणि त्याला छातीला लावायचं. तर आपण त्या गांगल सर नेहमी वर्णन करतात की गुलाबाची कळी उमलते तशी हळूवारपणे बाळ बाळ उठलं गेलं पाहिजे. आता दुसरी गोष्ट आपण बघत होतो सर की बाळाला भूक लागली हे पण कळलं पाहिजे आईला. बरोबर. तर ते कसं ओळखता येईल? तर बरेचदा कोणालाही विचारलं आईला की तुम्ही कसं ओळखणार, तर म्हणतात हा बाळ रडतं आणि आपल्याला सांगतं म्हणून. पण खरी गोष्ट अशी आहे की बाळाला भूक लागली की थोडी ते नाटकं करायला आधी सुरुवात करतात. इकडे तिकडे बघणार, त्याची नजर फिरफिरणार, चुळबुळ चालू करणार, मग हळूहळू तोंडाने पण शोधायचा प्रयत्न करणार, आवाज करायला लागणार, असे आवाज करणार किंवा तोंडात मुठी घालणार. आणि एवढी सगळी नाटकं करून सुद्धा मला अजून माझ्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, मला दूध मिळत नाही, म्हणून शेवटचा हत्यार ते बाहेर काढतं आणि रडायला सुरुवात करतं. म्हणजेच क्राईंग इज अ लास्ट हंगर क्यू. आणि बाळ एकदा रडायला लागलं तसं मगाशी म्हटलं की मग ते पिण्याच्या मूडमध्ये नसतं. तर त्यामुळे रडणाऱ्या बाळाला पण नेहमी आपल्याला आधी शांत करायला लागतं आणि मग पाजता येतं. तर ह्या 2 गोष्टी प्रत्येक आईला सुरुवातीच्या काळात माहिती पाहिजेत की बाळाला भूक लागली
ते कसं ओळखायचं? आणि बाळ झोपलं असेल, खूप गॅप गेले आपल्याला तर उठवायला पाहिजे, तर हळुवारपणे कसं उठवायचं? सर अनम्यूट करा. हा मी तुझं भाषण चालू असता बंद ठेवतो, मी डिस्टर्बन्स येणार नाही म्हणून, तेव्हा आठवण ठेवली पाहिजे. प्रत्येक आईला माहिती असण्याच्या आधी प्रत्येक नर्सला पण नाही, प्रत्येक मेडिकल ऑफिसरला पण माहिती असणं आवश्यक आहे. मी तर असं म्हणेन की फ्रिक्वेन्सी मेंटेन करण्यासाठी दर 2 तासांनी 12, 2, 4, 6 असं एखादा वॉर्ड बॉय किंवा आयाबाई जर दंडन करत दवंडी पिटत फिरली तरी सुद्धा हरकत नाही असं मला वाटतं. इट इज फीडिंग टाइम म्हणजे कमीत कमी 10 ते 12 वेळा इन्शुअर होईल. तर ह्या 2 सर्वात महत्वाच्या गोष्टी आहेत की एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करण्यासाठी. आता एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग आपण आहोत आणि सिझेरियन डिस्कस झालं तर मला बऱ्याचदा बाहेरचं दूध का दिलं जातं? 2 गोष्टींसाठी दिलं जातं बाहेरचं दूध. एक म्हणजे पहिली गोष्ट की बऱ्याचदा असं वाटतं की पहिल्या काही दिवसात दूध कमी आहे, दूध यायला सुरुवात झाली नाही, दूध उतरायला सुरुवात झाली नाही म्हणून. दुसरं हायपोग्लायसेमिया जी भीती पिडियाट्रिशियन मध्ये प्रचंड आहे की हायपोग्लायसेमिया झाला बाळाला तर काय. आणि तिसरं म्हणजे बऱ्याच डॉक्टर्सनी पिडियाट्रिशियन औषधी हा कॉन्फिडन्स त्यांचा गेलेला आहे की फक्त आईच्या दुधावर नॉर्मल बाळ जगू शकतं. या तिन्ही गोष्टी आपल्याला डिस्कस करायच्या. त्यामुळे हा मी तुम्हाला प्रश्न विचारत जा, तुम्ही उत्तर देत जा की खरोखरच पहिल्या 3-4 दिवसामध्ये दूध कमी येतं का? हो सत्य सर, काय? शास्त्रीय नक्कीच. सत्य. नक्कीच कमी येतं. तर 9 महिने बाळ पोटात असतं तेव्हा पूर्ण एमनिओटिक फ्लुइड मध्ये असतं. म्हणजे काय, ते पाण्यात राहतं. म्हणजे 9 महिने त्याच्या शरीरामध्ये हे एक्स्ट्रा फ्लुइड्स आहेत ती सगळी स्टोअर केलेली असतात. आणि जन्मानंतर तेव्हा जे बाहेर येतं तेव्हा त्याला हे सगळे एक्स्ट्रा फ्लुइड्स आहेत, त्याच्या शरीरातला पाण्याचा साठा आहे तो फेकून द्यायचा आहे, एक्सक्रीट करायचा आहे. आणि म्हणून नवजात बाळाचं वजन हे नेहमी पहिल्या 2 ते 3 दिवसात कमी होतं. ऑलरेडी त्याच्या शरीरात एक्स्ट्रा बॉडी फ्लुइड्स असताना बाहेरून खूप सारं पाजायची त्याला गरज नसते. म्हणून जेवढी आवश्यकता आहे तेवढंच चीक दूध किंवा कोलेस्ट्रॉल हे आईच्या स्तनांमध्ये प्रेग्नन्सी मध्येच त्याची तयारी शेवटच्या आठवड्यांमध्ये चालू झालेली असते. तुम्ही जर बघितलं नेहमी तर आपण मगाशी पण उल्लेख केला की आईचे स्तन जर हे करून बघितले तर थेंब थेंब दिसतात. खरंच आहे. हे दिवसभरातून साधारण 30 ते 40 ml फक्त दूध चीक दूध हे तयार होतं. परंतु बाळाचं पोटही तेवढंच लहान असतं जन्मल्या. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, आपला अंगठ्याचा वरचा भाग फक्त म्हणजे 5 ते 7 ml एवढंच जन्मजात बाळाचा पोटाचा साईज आहे, जो एका आठवड्यामध्ये खूप पटीने वाढतो. त्याप्रमाणे आईच्या स्तनामध्ये दूध तयार व्हायची क्रिया पण चालू होते. आपण केव्हा म्हणतो पोट भरलं किंवा बाळाला पुरेसं आहे, तर पोट भरलं तेव्हा. जेवढं छोटंसं बाळ आहे, बाळाने प्यायलं 1 चमचाभर पण त्याला चीक दूध मिळालं तरी त्याला ते पुरेसं असतं. म्हणजे भूक कोणाची सगळ्याची केव्हा भागते? जेव्हा पोट भरलं की भूक भागते. पोट लहान असेल, स्टमक साईज लहान असेल तर 5 ml 6 ml तुझा पहिल्या दिवसाला पुरेसं होईल, नाही बाळाची भूक भागायला तेवढा पुरे आहे. बरोबर. आता डॉक्टर भागवत, जरी ते तुम्ही जो व्हॉल्यूम सांगितलात, एक 40 ml पहिल्या दिवशी, मग मे बी 100 ml दुसऱ्या दिवशी, मे बी 150 ml तिसऱ्या दिवशी, तर बाळाचं पोट भूक तर भागली कारण पोट तर तुडुंब भरलं, पण त्याची कॅलोरिक रिक्वायरमेंट पूर्ण झाली का ह्याच्याकडे आपण जर बघायला गेलो तर आपल्या असं दिसून येईल की 3 किलोचं बाळ आपण समजलं तर त्याची कॅलोरिक रिक्वायरमेंट किंवा एनर्जी रिक्वायरमेंट जी आहे ही 100 कॅलरीज पर केजी आहे. म्हणजे 3 किलोच्या बाळाची रिक्वायरमेंट किती झाली? 300 कॅलरीज. बरोबर आहे. आता या 300 कॅलरीज कोलोस्टम मधून खरंच येतात का? बऱ्याचदा काय लोक समजतात की कोलोस्टम म्हणजे रबडी श्रीखंडासारखं आहे की ज्याच्यातनं खूप कॅलरीज मिळतात, थोडंसं घेतलं तरी पुष्कळ आहे. पण हे खरं नाहीये. मॅच्युअर मिल्कचं कॅलरी कॉन्सन्ट्रेशन पर 100 ml हे 75 कॅलरीज असतं. आणि तुम्हाला ऐकून हे आश्चर्य वाटेल की कोलोस्टमचं कॅलरी कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे फक्त 67 कॅलरीज आहे पर 100 ml. म्हणजे मॅच्युअर मिल्क पेक्षा सुद्धा कमी कॅलरीज त्याच्यामध्ये आहेत. 100 ml त्याला 70 पकडूया आपण. 70 पकडून जर 100 70 कॅलरीज तर 50 ml कोलोस्ट्रॉम पहिल्या दिवशी सिक्रेट होतो त्यामुळे किती कॅलरीज होतील? 35, अर्ध्या. तर 35 कॅलरीज फक्त बाळाच्या पोटात जाणार आहेत पहिल्या 24 तासामध्ये. आणि बाळाची कॅलरी रिक्वायरमेंट आहे 300 कॅलरीज. तर हा जो डेफिसिट आहे फार मोठा आहे, 250 कॅलरीजचा डेफिसिट आहे, हा कुठून भरून येणार सांगा बघू? जन्माला यायच्या आधी जेव्हा बाळ पोटात असतं तेव्हा त्याच्या लिव्हरमध्ये ग्लुकोजचा साठा केलेला असतो, स्टोअर केलेलं असतं.
मग पहिल्या काही तासांमध्ये जन्मल्यानंतर लगेच हे ग्लुकोज जे आहे ते बाळाला मिळत राहतं. जसं जसं बाळ चोखतं तसं तसं हे लिव्हर मधून रिलीज होत राहतं आणि त्याची जी उणीव आहे जवळजवळ 200 आपण बघूया 75 किंवा 270 कॅलरीची हे ग्लुकोज भरून काढतं. म्हणजे देवाने डबा देऊन पाठवला आहे बाळाला पहिल्या 3 दिवसासाठी. बरोबर. फक्त आपल्याला काय करायचंय की बाळाला सारखं छातीला लावत जायचंय आणि छातीला लावलं की तोंडाच्या आतमधलं जे रिसेप्टर्स आहेत बाळाच्या त्याने अशी काही चावी लिव्हरची उघडली जाते की बाळाची शुगर आपोआप होत जाते आणि बिलिरुबिन खाली खाली जात जातं. सो द की इज फ्रिक्वेन्सी. वारंवारता किती पोटात जातं याला महत्व नाही. आईचं सर्वात महत्वाचं काम काय आहे तर ते दूध क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाही तर वॉर्मथ मिळणं बाळाला हे खूप आवश्यक आहे. आणि एक जो बाळ पोटापासून याच्यापासून प्लेसेंटा तोडून युटेरस पासून बाहेर आलेला आहे त्याला एक आणखी आपण सेटल झालो बाबा असं म्हणण्याची एक जागा म्हणजे ब्रेस्ट. तिकडे अटॅचमेंट येणं, मोबाईलचं चार्जिंग होत राहणं, तसं बाळाचं चार्जिंग होत राहणं कॉन्स्टंट आवश्यक आहे. आणि ते झालं तर आपला हायपोग्लायसेमिया पण प्रिव्हेंट होईल आणि जसं दिवस जात जातील तसं तसं व्हॉल्यूम जो आहे तो वाढत जाईल. आपल्या फक्त फ्रिक्वेन्सी मेंटेन करायची. आता ही एक तारेवरची कसरत आहे म्हणजे डोंबाऱ्याचा खेळ आहे असं आपण म्हणूया. आणि ह्यासाठी बाळाला ऍक्टिव्हेट ठेवण्यासाठी आईने बाळाला जवळ पकडणं हे खूप आवश्यक आहे. टच देणं स्किन टू स्किन हे खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे कपडे व्यवस्थित असणं आवश्यक आहे. बऱ्याचदा असं बघतो आपण स्पेशल फिडिंग गाऊन वापरतात किंवा 2 बटनवाला घेऊन गाऊन येतात. कुठचाही खेळ खेळण्यासाठी योग्य आयुध आवश्यक आहे, योग्य स्पोर्ट्स मटेरियल आवश्यक आहे. तसं सुद्धा फिडिंगसाठी अप्रोप्रिएट योग्य मटेरियल आवश्यक आहे. आम्ही आयांना काय सांगतो की तुम्ही नवऱ्याचे शर्ट घाला. नवरा बारीक असेल तर जो घरातला जाडा माणूस आहे त्याचे शर्ट घाला. बाळ आणि तुम्ही त्या शर्टामध्ये याल आणि खाली पेटीकोट वापरा. ते जर तुम्हाला आवडत नसेल हे शब्द आमचे तर तुम्ही काय करा तुम्ही 2 पीस नाईट सूट घ्या. शर्ट घेतला की तो फ्लिप ओपन होतो. गाऊन आधी फुल ओपनिंग असेल तरी फ्लिप ओपन करता येत नाही. त्यामुळे टच देत राहणे खूप आवश्यक आहे. मी तर आपलं सर पेटीकोट साडी ब्लाऊज नेहमी चालेल साडी नसते चालेल ते चांगलं. साडी ब्लाऊज पण चालेल. फक्त ते 2 झिपवाले गाऊन्स नकोत. त्या फक्त ब्रेस्ट बाहेर येते, आई बाहेर येत नाही त्यातनं. त्यामुळे ते आवश्यक आहे. मी आयांना सांगतो की तुम्हाला 3 महिने आता माकडीण बनायचं आहे चांगलं. माकडीण जसं बाळाला सोडत नाही तसं तुम्ही बाळाला सोडू नका. आणि हे पण सांगतो जेवढं तुमच्या मोबाईलवर प्रेम करता तेवढं कमीत कमी प्रेम त्या बाळावर करा. आणि जेवढा मोबाईल जवळ ठेवता तेवढं कमीत कमी बाळाला तुमच्या जवळ ठेवा, टच मध्ये ठेवा. आणि माकडीण असते ती आपल्या आईला किंवा आपल्या सासूला सुद्धा आपलं बाळ देते, नवऱ्याला पण देते असं वाटत नाही मला. ती स्वतःच सांभाळते. म्हणून जुन्या काळामध्ये आईला आणि बाळाला वेगळ्या रूम मध्ये ठेवायचे की ज्याच्यामुळे काय व्हायचं की ज्याच्यामुळे आई आणि बाळाचा कॉन्स्टंट कॉन्टॅक्ट होत राहायचा, ब्रेस्टफिडिंगचा प्रॉब्लेम यायचा नाही. तर हे आपण काही सुरुवाती पण आता हे सगळं तारेवरची कसरत आहे. 50 ml दुधावर बाळाला हे करायचं आहे. ती डोंबऱ्याच्या कसरतीने बाळाला खरोखरच डेफिशियन्सी असं आपण म्हणू शकत नाही की 100 पैकी 100 बाळांना ते दूध पुरत असेल. काहीतरी कुठेतरी तो निगेटिव्ह पडण्याच्या मार्गावर बाळ येत असेल. तर मला डॉक्टर भागवत सांगा तुम्ही मॉनिटरिंग कसं करणार? कारण ही डॉक्टरची पण जबाबदारी. जेव्हा तुम्ही एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफिडिंग असं म्हणता तेव्हा तुमची मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की ते बाळ हायपोग्लायसेमिया जात नाहीये ना किंवा त्याला ऍडिक्वसी फिडिंग इनऍडिक्वसी होत नाही ना याच्यावर तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे. तर हे कसं तुम्ही मॉनिटर करणार? मी आईला समजावताना नेहमी असं म्हणते की ती बाळाच्या पोटात इनपुट आपण बघू शकत नाहीयेत. डॉक्टर आर के आनंद सुद्धा जोक करतात की देवाने ट्रान्सपरंट बनवायला पाहिजे होती ब्रेस्ट, म्हणजे बाळाच्या पोटात किती जाते हे दिसलं असतं आईला, म्हणून तर दिसत नाही ना, त्याच्यामुळे कळत नाही. तर आपण इनपुट बघू शकत नाही तर आउटपुट नक्कीच बघू शकतो. बाळाच्या पोटात ना आउटपुट काय काय बाहेर येतं शरीरातून, तर लघवी आणि संडास, बरोबर आहे. आणि तिसरी गोष्ट आपल्याला अजून एक मॉनिटर करायची ती म्हणजे वजन बाळाचं. आता एक छोटीशी माहिती पण सांगते. आपण पहिले 3 दिवस कोलेस्ट्रॉल बद्दल बोललोच आहोत. नंतर जेव्हा आईचं दूध येतं व्यवस्थित मॅच्युअर मिल्क हळूहळू सुरुवात होते ट्रान्झिशन मिल्क नंतर, बाळ जेव्हा ओढतं तेव्हा सुरुवातीला जे त्याला दूध मिळतं ज्याला आपण फोर मिल्क म्हणूया, फिडिंगच्या सुरुवातीला ते जास्त पाणीदार असतं किंवा त्याच्यात पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं, त्याच्यामुळे बाळाची तहान भागते. आणि मग जसं जसं फीड पुढे पुढे जाईल तसं फॅटचं प्रमाण वाढत जातं आणि सगळ्यात जास्त फॅट नंतरच्या दुधामध्ये हाइंट मिल्क मध्ये बाळाला मिळतं. आता बाळाच्या पोटात जर पाण्याचं वॉटरी मिल्क बरोबर गेलं, पाण्याचं प्रमाण बरोबर गेलं तर त्याला युरिन आउटपुट व्यवस्थित होईल आणि फॅट नंतरचं व्यवस्थित मिळालं तर वेट गेन होईल. तर म्हणून या दोन्ही मंत्र प्रत्येक आईला आणि प्रत्येक हेल्थ वर्करला माहिती पाहिजे की आईचं दूध पुरतंय हे ओळखायचं कसं.
तर इन जनरल आपण म्हटलं 6 महिन्यापर्यंत डॉक्टर सरिता, तुम्ही आता 4 मिल्क हाय मिल्क सांगितलं, तिकडे हे पण सांगून घ्या, समजा 4 मिल्क पुष्कळ पोटात गेलं, चुकून आई 10 मिनिटं दोन्हीकडे पाजते, कारण गावाच्या साईडला समज एका वेळेला अन्न असतं, एका वेळेला पाणी असतं, तर काय परिणाम त्याचे सांगून टाका इकडे, मग हा विषय संपून जाईल. बरोबर आहे. मग पाजताना आपल्याकडे एक असा गैरसमज आहे की 10 मिनिटं इकडे पाजा, 10 मिनिटं इकडे पाजा म्हणून. बरेच ठिकाणी असं आईला सांगितलं पण जातं, 15 मिनिटंच पाजा, 15 मिनिटं इकडे पाजा. काय होईल तुम्ही आता विचार करा, आपल्याला ही माहिती नवीन मिळालेली आहे की दोन्ही बाजूचं पाणीदार दूधच बाळाला जास्त मिळेल, बाळाला युरिन आउटपुट व्यवस्थित होईल, परंतु नंतरचं फॅट्स व्यवस्थित न मिळाल्यामुळे त्याचं वजन हे वाढणार नाही, बाळाचं पोट पण नीट भरणार नाही, त्यामुळे ते किरकिरं राहील, सारखं सारखं मागत राहील. तर म्हणून एका फीडच्या वेळेला एका बाजूनी पूर्ण छाती रिकामी करायची, त्याला पूर्ण कंप्लीट फीड द्यायचंय. बरेचदा पोट भरून जातं बाळाचं. जर त्याला अजून हवं असेल तर साधारण 25 ते 30 मिनिटं एक बाजू रिकामी करायला लागतात आमच्या ऑब्झर्वेशन प्रमाणे. त्याला अजून भूक असेल तर मग दुसऱ्या बाजूला शिफ्ट करायचं, पण पुढच्या वेळेला परत दुसऱ्या बाजूनी सुरुवात करायची, म्हणजे आईची पण छाती दोन्ही बाजूची रिकामी होत राहते ऑल्टरनेट फीडिंग केलं की. आणि जेवढी छाती रिकामी होते तेवढी नवीन दुधाने भरत राहते आणि आईचं मिल्क प्रोडक्शन पण व्यवस्थित मेंटेन होण्यासाठी मदत होते. आणि कारण अर्धी ग्लुकोज छाती रिकामी केली तर अर्धच दूध बनेल, त्यामुळे आईचं प्रोडक्शनही कमी होतं त्याच्यामुळे. जर 4 मिल्क मिळत आहे त्या 4 मिल्क मध्ये लॅक्टोज जास्त असते, आणि लॅक्टोज जास्त असल्यामुळे ती फर्मेंट होऊन एक्सेसिव्ह लॅक्टोज गेल्यामुळे गॅस पोट फुगण्याचं प्रमाण वाढेल, आणि लॅक्टिक ऍसिड तयार होऊन आणि फ्रिक्वेंट ऑस्मोटिक डायरिया, म्हणजे लॅक्टोज ऑस्मोटिक डायरिया होतो. अशी मुलं खूप वारंवार, नॉर्मली सुद्धा पहिल्या महिन्यातली मुलं ही पुष्कळ शी करतात, वारंवार शी करतात, पण त्याच्यापेक्षा अतिरेक शीचा होऊ शकतो, आणि ती ऍसिडिक शी बाहेर पडल्यामुळे लॅक्टिक ऍसिड तयार होतो लॅक्टोज पासून, संडासची जागा लाल होऊ शकते. तर एखाद्या वेळेला खूप फ्रिक्वेंट संडास होत असतील, पोट फुगत असेल, सारखं वजन वाढत नसेल, संडास जागा लाल असेल, तर डोळे झुकून सांगू शकतं की पहिला डायग्नोसिस 4 मिल्क फिडिंग हा आहे. आपला हा विषय चालला होता मॉनिटरिंग कसं करायचं स्टूल, युरिन आणि वजनावर पहिल्या काही दिवसामध्ये, पहिल्या 15 दिवसात. बरोबर. आता जनरल नियम आपण पहिला बघूया की 6 महिन्यापर्यंत जेव्हा बाळ फक्त आईच्या दुधावर असतं तेव्हा त्याला 24 तासातून कमीत कमी 6 वेळा लघवी झाली पाहिजे, युरिन पाहिजे झालेली, आणि एका महिन्याला कमीत कमी 500 ग्रॅम वजन बाळाचं वाढलं पाहिजे. तर हे दोन्ही नियम पहिले काही दिवस, म्हणजे जोपर्यंत बाळाचं वजन जन्मा एवढं क्रॉस होत नाहीये तोपर्यंत लागू पडू शकत नाही. आता कसे, तर पहिल्या 24 तासात एकदा जरी बाळाला लघवी झाली तरी पुरेशी आहे. पहिल्या 48 तासापर्यंत जर बाळाने लघवी युरिन पास केली नाही तर मात्र त्याला डॉक्टरकडे दाखवून रिफर करण्याची लगेच आवश्यकता आहे. पहिले 2 ते 3 दिवस आपण हे ऑब्झर्व करू शकतो की 24 तासातून फक्त एकदा तरी कमीत कमी बाळाला लघवी होतीये ना, कमीत कमी एकदा तरी पहिले 3 दिवस झाली पाहिजे. जसं बाळ आईला दूध उतरत जाईल, बाळाचा इनपुट वाढत जाईल, तसं लघवीचं प्रमाण रोज वाढत गेलं पाहिजे, आणि साधारण 6 ते 7व्या दिवशीपर्यंत बाळाला 24 तासातून 6 वेळा कमीत कमी युरिन आउटपुट व्हायला सुरुवात झाली पाहिजे. सरिता, गंमत काय माहितीये का, की बऱ्याच हॉस्पिटल्स मध्ये डॉक्टर लोक काय करतात, पहिल्या 3-4 दिवसामध्ये एकदा दोनदाच लघवी कमी होते, 6 वेळा होत नाहीये म्हणून बाहेरचं दूध सप्लिमेंट्स आणि ग्लुकोज वाढत चालू करतात. एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग न होण्याचं हे पण एक सर्वात मोठं कारण आहे की चुकीची माहिती पहिल्या 3 दिवसात किती आहे परत लक्षात घ्या. 24 तासात पहिल्या 3-4 दिवसामध्ये 24 तास एकदा जरी लघवी झाली पहिल्या 3 दिवसात तशी पुरेशी मानली पाहिजे. त्याकरता कृपया बाहेरचं दूध पाणी काही देऊ नका. मॅडम, आणखी काही आपल्या क्रायटेरिया असं नाही ज्याच्यावर आपल्या ऍडिक्वसी पहिल्यापासून माहिती पडते? नक्कीच. आता मगाशी आपण आउटपुट बघितलं की शी आणि शू करणारा शिशू आहे आपला. सो स्टूल पॅटर्न पण कसं, तर आपल्याला साधारणपणे जसजसे दिवस वाढत जातात, पहिल्या दिवशी एकदा, दुसऱ्या दिवशी 2दा, मग 3दा असं जातं, पण अगदी फिक्स रूल नाहीये. तर बाळाच्या स्टूलचा कलर जो आहे, रंग जो आहे तो जास्त महत्वाचा आहे. मला सगळ्यांना माहिती आहे, बाळाची पहिली शी असते जी टार ब्लॅक कलर आहे, मिकोनियम आपण ज्याला म्हणतो, ती एकदम काळी असते. नंतर हळूहळू ती डार्क ग्रीन व्हायला लागते, मग ग्रीनिश येलोइश व्हायला लागते, आणि 5व्या ते 6व्या दिवशीपर्यंत परत पिवळसर शी झाली पाहिजे. हे पण एक खूप चांगलं इंडिकेशन आहे की रंग कसा आहे स्टूलचा, ह्याच्यावरून पण आपल्याला समजतं. आणि तिसरं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बाळाचं वजन.
पहिल्यांदा मी उल्लेख केला की जन्मानंतर प्रत्येक बाळाचं वजन हे कमीच होणार आहे, कारण एक्स्ट्रा फ्लुइड्स जे त्याच्या शरीरामध्ये त्या एक्सक्रीट होतात. मग हे किती वेट लॉस झाला पाहिजे ह्याचं लिमिट आपल्याला माहिती पाहिजे. अगदीच आपण थिअरॉटिकल विचार केला तर 7 ते 8% बर्थ वेटच्या हे नॉर्मल वेट लॉस आहे, एकदम थिअरॉटिकल विचार केला तर. पण प्रॅक्टिकली आपण 10% ठीक आहे. पण मग जरा डेंजरस होत चाललेलं आहे. 12% जास्त जर वेट लॉस झाला तर मात्र या बाळाला ट्रीटमेंटची गरज आहे, जास्त अटेन्शनची गरज आहे. सो हा जो 7 ते 8% नॉर्मल वेट लॉस आहे तो सगळ्यांना माहिती पाहिजे, नाही तर आई पहिल्यांदाच घाबरते, बापरे बाळाचं वजन कमी झालंय, माझं दूध पुरत नाही, तिथेच सुरुवात होते. अनेक ठिकाणी मॅटर्निटी होम्स मध्ये हे पण प्रॅक्टिस केलं जातं की वेट लॉस, बापरे वेट लॉस नाही होता कामा त्याला बाहेरचं दूध, आणि कुठल्याही परिस्थितीत होता कामा नये. तर हा नॉर्मल आहे वेट लॉस होणं. मग जसं जसं आईचं दूध उतरायला लागतं तसं तसं बाळाचं हळूहळू वजन वाढायला लागतं. तर सर आपण सांगाल का की या पॅटर्नसाठी आपण कोणत्या कोणत्या दिवशी बाळाचं वजन बघितलं पाहिजे आणि आपल्याला काय दिसून येतं? पहिलं शी विषयी पण थोडस सांगेन मी की बऱ्याचदा 5व्या-6व्या दिवशी बाळ जेव्हा वारंवार शी पहिल्या 5-6 दिवशी जेव्हा बाळ 5व्या-6व्या दिवशी जेव्हा बाळ वारंवार शी करायला लागतं तेव्हा लोकांना काय वाटतं की बुवा डायरिया चालू झाला. पण जर 5व्या-6व्या दिवसामध्ये वारंवार शी आणि मग पेरेंट्स पण घाबरतात. मग त्यांना वेळा असं मी सांगतो, अरे पेढे वाटा तुम्ही, ट्रॅफिक चालू झालं. त्यावेळी वारंवार शी होण्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देता आलं पाहिजे की हे नॉर्मल आहे. आणि पहिला 1-1.5 महिना साधारण ही वारंवारता शी चालू राहते आणि ती चांगली आहे, ती दाखवत आपल्याला की बाळाला पुरेसं दूध मिळत आहे. पण 1 ते 1.5 महिन्यानंतर आईच्या दुधामधलं कॅसिनचं प्रमाण वाढतं, व्हेचं प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे वारंवार शी करणारं बाळ 1.5 महिन्यानंतर कदाचित एक 2 दिवसात एकदा, 4 दिवसात, मी 10 दिवसात एकदा शी करणारं बाळ सुद्धा बघितलेलं आहे. पण जोपर्यंत बाळाचं पोट फुगत नाही तोपर्यंत 1 महिन्यानंतरच्या शी कमी होण्याला घाबरायची आवश्यकता नाही. एखाद्या 7 दिवसाचं बाळ जे आहे, जर दिवसात एकदाच शी करत, हिरवी शी करत असेल तर या बाळाला पुरेसं दूध मिळत नाही असा अर्थ होतो. त्यामुळे आपल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि हेल्थ वर्करसाठी फार मोठी खूण आहे की शीचं प्रमाण किती आहे. आपल्या डॉक्टरांचं ओपीडीत एखादं बाळ आलं, 8व्या दिवशी आई म्हणते या 2 दिवसात शी नाही केली तर आपण नक्की हा म्हणू शकतो आपल्या अर्थात हायपोथायरॉइडिझम किंवा थायरॉइडची डेफिशियन्सी आपण लक्षात ठेवली पाहिजे आणि काही बाकी इंटेस्टिनल प्रॉब्लेम्स त्यांना पोट फुगलं असेल तर. पण जर बाकी या गोष्टी नसतील आणि बाळ शी करत नसेल तर एक इनॅडिक्वेट फिडिंगचं फार मोठं लक्षण आहे. तर शी वरनं आणि शीच्या कलर वरनं कसं ओळखायचं ऍडिक्वसी इनॅडिक्वसी आपल्या हेल्थ वरनं कळणं आवश्यक आहे. वजनाच्या काट्यांचा आणखी एक प्रॉब्लेम सांगतो. बऱ्याच ठिकाणी अजूनही ते डुगडुग काटे, डुगडुग काटा म्हणजे काय, तो पॅन असतो वरती आणि तो पॅन डुगडुग हलतो की बाळ पडेल की काय अशी त्यानं भीती वाटते. आणि त्याच्यामध्ये छोटी एक डायल असते, त्यात वजन रेकॉर्ड बघायचं आपल्याला. त्यातली एक रेष असते ती 50 ग्रॅमची असते. पण ते डावीकडनं बघणाऱ्या माणसाला ते वजन जास्त वाटतं, उजवीकडनं बघणाऱ्या माणसाला कमी वाटतं, कारण एरर ऑफ पॅरलॅक्स होते. आणि ते झिरो ऍडजस्टमेंट करणं पण महत्वाचं असतं की जे कधी होत नाही. एकदा लेबर रूम मध्ये वजन घेतलं जातं त्यानंतर बऱ्याच हॉस्पिटल वजन घेतलंच जात नाही. तर असं व्हायला नको. साधारण हॉस्पिटलमध्ये असताना एक आज सोमवारी समजा डिलिव्हरी झाली तर मंगळवारी वजन घ्यायची आवश्यकता नाहीये, पण बुधवारी वजन घ्यायला हरकत नाही. पण बऱ्याचदा आया लवकर डिस्चार्ज होतात. आणि तिकडे वजन घेताना सुद्धा ऑटोक्लेट न्यूजपेपर आणून ठेवले त्या वेईंग स्केलवर, तर वेईंग स्केल इन्फेक्शनचा सोर्स तुमचा बनणार नाही. आणि आम्ही सांगतो की 037, 14 आणि 28 ह्या वेळेला वजन घेणं बाळाचं आवश्यक आहे. 3ऱ्या दिवसाचं वजन हे जन्मवजनापेक्षा साधारण 7 ते 8% कमी पाहिजे. 10% पेक्षा जास्त कमी असेल केव्हाही तर याचा अर्थ बाळाला फिडिंगचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे किंवा बाळामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे की शुगर आहे, त्याचं हेमोग्लोबिन जास्त आहे, ज्याला पॉलिसायथिया म्हणतो, किंवा इन्फेक्शन आहे जे सेप्सिस म्हणतो आपण त्याला. ह्या गोष्टी असायची एक शक्यता आहे. तर या बाळाची तपासणी करून घेतली पाहिजे. आणि 12.5% वजन जर कमी झालेलं असेल तर याचा अर्थ काय होतो की बाळाला अर्जंट ऍडमिशनची आवश्यकता आहे. 12.5% वजन झालं की तर सोडियम म्हणजे सॉल्ट जे आहे बॉडीमधलं ते 150% पुढे जातं. त्यामुळे हे बाळासाठी डेंजरस होऊ शकतं. त्याला आयसीयू ऍडमिशन किंवा एक सप्लिमेंटल फिडिंगची आवश्यकता आहे. तर डिस्चार्ज झाल्यानंतर 3ऱ्या दिवसाचं वजन जर ओके असेल तुम्ही डिस्चार्ज करा. परत 4 दिवसांनी 7व्या दिवशी बाळाला बोलवा. 7व्या दिवसाचं वजन हे 3ऱ्या दिवसाच्या वजनाच्या पुढे गेलं पाहिजे. पण ते जन्मवजनाच्या पुढे गेलेलं नसेल, पण असं इंडिकेशन दाखवेल की बाबा जन्मवजनाकडे सरकेल ते हळूहळू. एक 30 ते 50 ग्रॅम दिवसाला वाढून. आणि 14 दिवसाला तुम्ही बोलवलं तर 14 दिवसाचं वजन हे जन्मवजनापेक्षा, 3ऱ्या दिवसाच्या वजनापेक्षा आणि 7व्या दिवसाच्या वजनापेक्षाही जास्त असेल झालेलं पाहिजे.
म्हणजे हे बाळ आता सेफ झालं. तर माझी तुम्हाला रायगड जिल्हा परिषदला विनंती आहे की असं तुम्ही एक ऍप बनवा किंवा असं काही ट्रॅकिंग करा कॉम्प्युटरवर की कोणीतरी फोन करेल किंवा पेशंटला फोन करायला सांगा. जवळच्या एक ठिकाणी वेईंग स्केलवर जाऊन किंवा तुम्ही सगळ्या केमिस्टकडे एक स्टँडर्ड वेईंग स्केल उपलब्ध करून घ्या जे ब्रिटनमध्ये केलं जातं आणि पेशंटला किंवा केमिस्टला फोन करायला सांगा या बाळाचं वजन आज एवढं झालेलं आहे. आणि एखाद्या महिने वजन क्रॉस केलं 14 दिवशी की त्याला एक्सेल शीटमध्ये ग्रीन बेल्ट देऊन टाकायचा. आणि ज्याचं झालं नसेल त्याला परत बोलवा आणि त्यांच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे ते बघा. म्हणजे बरेच निओनेटल डेथ आपण टाळू शकू. तर डॉक्टर सरिता आणखी एक मोठा प्रॉब्लेम काय माहितीये का की बरं डिस्चार्ज झाल्यानंतर मुलं ही घरामध्ये अंगणवाडी सेविका जाऊन बघतात किंवा आशा जाऊन बघतात. अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर्स ज्या आहेत त्या जाऊन बघतात. आता त्यांच्याकडे वेईंग स्केल दिलेत की नाही मला माहित नाही पण त्या शीच्या प्रमाणावर ठरवू शकतात की ऍडिक्वेट बाळाला मिळतंय की नाही मिळतंय. आणि वजन हे खूप महत्वाचे. आपल्याला जास्त वेळ नाही या विषयावर बोलायला. त्यामुळे ऍडिक्वसी ह्या प्रकारे मॉनिटर केली जाऊ शकते आणि 15 दिवसानंतर कशी मॉनिटर करायची ग्रोथ चार्ट वापरून तुम्ही 1 महिन्यानंतर फॉलो करू शकता की बाळाचं वजन हे व्यवस्थित एखाद्या लाईनला पॅरलल जात आहे का नाही जात आहे. त्याच्या आधी आपण नॉर्मल डिलिव्हरी मधलं इनिशिएशन डिस्कस नाही केलं की नॉर्मल प्रसूती झाल्यास बाळाच्या स्तनपानाची सुरुवात कशी झालेली आहे. आज वेळेचा अभाव होता. डॉक्टर सरिता आपल्या 2च विषयांची चर्चा करते जे एकदम गोल्ड स्टँडर्ड आहेत. इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फिडिंग आणि एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंग. त्यामुळे आपण ह्यालाच चिकटून राहूया. तर इनिशिएशन विषयी मला सांगा की नॉर्मल डिलिव्हरी झाली तर इनिशिएशन कसं अपेक्षित आहे. आता ब्रेस्कॉलची सीडी दाखवायला आपल्या वेळ नाहीये. तुम्ही तोंडाने बरोबर सांगा. बरोबर. आता आपण बाळ जन्मला बाहेर आलेलं आहे तर बरेच ठिकाणी त्याला स्वच्छ कसं करायचं हा प्रश्न असतो. तर आम्ही सांगतो की कोरड्या फडक्याने पुसून घ्या बाळाला. बाळाचे हात सोडून. का बरं आपण हात सोडायचे तर ह्याच्यावरती एमनिओटिक फ्लुइडचा किंवा आपलं जे गर्भजल आहे त्याचा वास राहतो आणि ज्याच्यामुळे बाळ तो वास घेऊन छातीकडे सरकायला त्याला मदत मिळते. बाळाला आईच्या पोटावर आणि छातीवर ठेवायचंय. त्याचं मान एका बाजूला वळलेली असली पाहिजे. पूर्ण स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आहे. त्याला आईने व्यवस्थित पकडलेलं आहे किंवा आईला दुसरे कोणी मदतीला आहेत म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत बाळ पडणार नाही याची आपण काळजी घेतोय. आता पहिल्या 1 तासात जन्मल्या बाळ अतिशय जागरूक असतं, ऍक्टिव्ह असतं. त्याचा जो सकलिंग रिफ्लेक्स आहे चोखायचा रिफ्लेक्स तोही अतिशय ऍक्टिव्ह असतो. त्यामुळे हा अतिशय चांगला काळ आहे की पहिल्या तासात आपण याचा फायदा करून घेतला पाहिजे. तसंच 9 महिने बाळ पोटात राहिल्यानंतर इंट्रायुटेराइन एन्व्हायरमेंट आणि एकदम जन्मल्यानंतर तो बाहेरच्या जगात नवीन येतो तेव्हा त्याचं जे बॉडी टेम्परेचर आहे ते ऍडजस्ट होऊ शकत नाहीये. तर त्याच्यासाठी सुद्धा ही अतिशय नैसर्गिक पद्धत आहे की त्याचं बॉडी टेम्परेचर आपलं आपण ऍडजस्ट होऊन जाईल. जसं सरांनी मग म्हटलं तसं मग एसी असेल किंवा खूप थंडीचे दिवस असतील तर दोघांना मिळून वरतून एखादं ब्लँकेट घालायचं पण इकडे स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट मध्ये कुठलंही काही मध्ये येता कामा नये, अडथळा राहता कामा नये. तर बाळ जागरूक असतं तर ते काय करतं हळूहळू आईच्या पोटावर लाथ देत देत वर जातं छातीच्या दिशेने. आपणहून शोधून काढतं छाती आणि चोखायला सुरुवात करतं. या क्रियेला ब्रेस्ट क्रॉल असं नाव दिलेलं आहे आणि www.breastcrawl.org PREASTCRAWL ब्रेस्ट क्रॉल. तर याचा सरांमध्ये खूप सिंहाचा वाटा आहे हा व्हिडिओ तयार करण्यामध्ये. सर पण दिसतीलच तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये. तेव्हा हा व्हिडिओ नक्की बघा म्हणजे अजून डिटेलमध्ये ऍक्च्युअली तुम्हाला दिसेल. आता हा जो स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आहे ते बाळाचं जे पहिलं स्तनपान एकदा बाळाने शोधून काढलं आणि चोखायला सुरुवात केली की त्याचं पहिलं ब्रेस्ट फिडिंग पूर्ण होईपर्यंत हा स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट चालू ठेवायचा आहे. सर तुम्हाला अजून काही सांगायचं. बाळाचं वजन घेणं, व्हिटॅमिन के देणं याचे हे सगळं मागवून होऊ शकतं. पण कॉन्टॅक्ट काही झालं तरी ब्रेक करायचा नाही. नातेवाईकांना दाखवणं नातेवाईक 9 महिने थांबले आणखी 2 तास सुद्धा थांबू शकतात. पण हा कॉन्टॅक्ट सतत चालू ठेवा. वेळ घालवू नका. तर पटकन थोडंसं एक्झामिन करून बाळ रडलाय की नाही याची खात्री घ्या. बाळ थंड पडणार नाही याची खात्री करा. पडणार नाही याची खात्री करा आणि ऑब्झर्व्ह करत राहा. चुकून बाळा तुम्हाला असं वाटलं की बाळ अनकम्फर्टेबल आहे, सायनोस होत आहे किंवा त्रास होत लगेच त्याला काढा त्या पोझिशन मधनं. ओके. ह्या सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता आहे करणं. आणि हा ब्रेस्ट क्रॉल आपल्या 3 महिन्यापर्यंत ऑब्झर्व्ह करता येतो. ज्याला मागवून बेबी लेड फिडिंग म्हटलं जातं की बाळ आपण जर तुम्ही गाईचं वासरू जसं आपण स्तन शोधून काढतो तसं बाळ सुद्धा आपण स्तनाकडे जातं. त्याची सगळी सेन्सेस असतात ती नॅचरली जागरूक होतात. त्याच्यामुळे वासाचा वाटा हा सर्वात मोठा आहे. आणि ब्रेस्टचा काळा भाग काळा जास्त होतो कारण बाळाला सांगायला की बा इकडे तुझं जेवण ठेवलेलं आहे.
अशा पद्धतीने जर स्तनपायी सुरुवात झाली आणि वारंवारता मेंटेन केली गेली तर साधारणतः एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीडिंग सहज शक्य आहे. तुमच्या शुगर लेवल सुद्धा लक्षात ठेवा की नॉर्मल बाळाची शुगर लेवल करण्याची आवश्यकता नाही. जर बाळ IUGR असेल, काही रिस्क फॅक्टर असेल, मदरला डायबिटीस असेल तर तुम्ही शुगर मॉनिटरिंग करू शकता. पण करून सुद्धा शुगर करा. आता शुगर वरती Connectivity issue दिसतोय. याला सुद्धा जास्त बॉदर करू नका. हे सगळे पण तत्व पाहिली. आता अडचणी काय येऊ शकतात ऍडमिशनच्या दरम्यानच्या पहिल्या महिन्यामध्ये? निपलची साईज लहान आहे आणि लॅच करू शकत नाही. निपल फ्लॅट आहे, रिट्रॅक्टेड निपल्स आहेत. निपल छोटं दिसतंय याचा अर्थ निपल छोटं आहे असं होत नाही. जर आपण निपलला थोडंसं स्टिम्युलेट केलं किंवा खाली प्रेस केलं तर प्रोट्रॅक्टिलिटी असं म्हटलं जातं. तर साहजिकच निपल पटकन फ्लॅट दिसताना निपल पटकन बाहेर येऊ शकतं. कारण निपल छोटं दिसतंय आता छोटं असं नाहीये. दुसऱ्या बाळ निपलने कधीच दूध देत नाही. निपल 40% आणि 60% काळा भाग बाकीचा. हे जर बघितलं आपण तर टीट म्हणजे त्याने बाळ दूध घेतं ते 40% निपल 60% काळा भाग असं बनवून घेतं. त्यामुळे निपल लहान आहे ह्याच्यावर लॅश होणार नाही असं होत नाही. व्यवस्थित सँडविच सारखा छातीला आकार देऊन आईने व्यवस्थित तोंडात दिलं, तोंड मोठं उघडलं असतं तर अटॅचमेंट सहज शक्य आहे. बेस्ट एन्व्हायरमेंट होणं, लॅचिंग न होणं या अडचणी तज्ञ लॅक्टेशन काउन्सिलरच्या मदतीने तुम्हाला सहज सोडवता येऊ शकतील. डॉक्टर सरिता तुमचा आवाज आहे का फक्त व्हिडिओ गेला तुमचा? ओके. अलिबागमध्ये लाईट गेलेले आहे, त्यांना ऐकायला येतं त्यांनी ऐकणं चालू ठेवा. घरी ह्या सगळ्या अडचणी मात करून तरी सुद्धा काही बाळांना सप्लिमेंटची आवश्यकता पडू शकते. तर अशा वेळेला डॉक्टरनी सिस्टरनी डिसिजन देऊन त्याला बाहेर देऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल 10% पेक्षा जास्त 12.5% वेट लॉस चालू सुरुवात झालेली आहे तर मग ह्या केसमध्ये आपण वापरू शकतो. अगदी पहिल्या दिवशी 8-9% कमी झालेला आहे. अशा केसेस पण त्या किती बाळांना असे सप्लिमेंट्स लागतील? मोर दॅन 20%. तर जसं आपण औषध हे डॉक्टर देतो प्रिस्क्रिप्शन तसं बाहेरचं दूध हे प्रिस्क्रिप्शन वर गेलं पाहिजे. जर सिस्टरला वाटलं, मावशीला वाटलं, आयाबाईला वाटलं रुटीन मध्ये द्यायला पाहिजे म्हणून नाही. तर एक्सक्लुझिव्ह आता अडचण कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू दिसतो. कृष्णा सर त्यांच्या नेटला इश्यू आहे सर. ओके ओके. हॅलो, माझा आवाज येतोय का सर? हो येतोय मॅडम येत. अच्छा अच्छा. गांगल सरांचा येत नाहीये का? हो नाही येत त्यांच्या हा, कनेक्टिव्हिटीचा ओके. काहीतरी इश्यू. ओके ओके. सो सर अटॅचमेंट पोझिशन याबद्दल बोलत होते. बरेचदा दूध कमी पडतं तेव्हा अशा पण अडचणी असतात की बाळाला ट्रान्सफर ऑफ मिल्क होत नाही. आपल्याला तर बाहेरून वाटतं बघितलं तर की बाळ पितंय म्हणून, पण ऍक्च्युअली ट्रान्सफर ऑफ मिल्क होत नाहीये. तर अटॅचमेंट बरोबर नसते म्हणजे काय, तर आपण कसं ओळखायचं पटकन? तर बाळाने मोठा ऍ केलेला असला पाहिजे. जर छोटा ऍ केला तर ते नुसतं निपल ओढतं आणि आवाज येतो मग. म्हणजे बाळ काय सांगत असतं? चूक 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 असा आवाज करतं. म्हणजे आवाज आलाय आणि आईला दुखतंय म्हणजे चुकीचं पकडलेलं आहे बाळाने. हे सोप्या 2 गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवता येतील. बाळाने मोठा आ केला तर जास्तीत जास्त काळा भाग हा त्याच्या तोंडात असतो आणि त्यातही आपल्याला माहित पाहिजे की खालच्या बाजूचा काळा भाग हा जास्त तोंडात जातो. कारण बाळ जिभेने आणि वरच्या पॅलेटमध्ये प्रेस करून दूध काढत असतं. तर त्याच्यामुळे खालचा काळा भाग जो आहे तो जास्त तोंडात गेलेला असला पाहिजे. बाळाचा खालचा ओठ त्याच्यामुळे आपल्याला असा उडपलेला दिसतो कारण बाळाला जीभ बाहेर काढायला लागते आणि बाळाची हनुवटी जी आहे ती छातीला चिकटलेली असते. त्यामुळे नाकही आपोआप मोकळं राहतं. तर हे पटकन बघून आपल्याला अटॅचमेंट व्यवस्थित आहे की नाही हे ओळखता येतं. माझा व्हिडिओ पण दिसतोय का सर? शेअर केलाय? व्हिडिओ दिसतोय का? नाही शेअर केलायत का तुम्ही? नाही दिसत नाही. मी दिसतेय का म्हणजे? हो आपण दिसतंय. हो हो हा हा हा. ओके. ओके. सो बाळाला आईने घेताना सुद्धा खूप पुढे वाकून किंवा खूप पाठी वाकून पण बसायची गरज नाही. तर सपोर्ट पाठीला देऊन नीट ताठ बसावं आणि बाळाला पूर्ण आईकडे वळवावं. हे खूप महत्वाचं आहे.
एकदा तुम्ही आईकडे वळवलं की बाळाचं डोकं, मान, पाठ हे सगळं एका रेषेत येतं. जसं खाताना आपल्या मोठ्या माणसांचं पण असतं, आपण ताट समोर घेऊन जेवतो, बाजूला घेऊन नाही जेवत. तसंच बाळाला जेव्हा तुम्ही असं पकडलं तर बाळाला मान वाकडी करून जेवायला लागेल. तसं नाही होता कामा. म्हणून पूर्ण बाळाला नेहमी आईकडे वळवायला पाहिजे, जेणेकरून आईचा आणि बाळाचा स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट पण छान होतो. आणि बरेचदा आपण पहिलं नुसतं डोक्याला पकडलेलं असतं. तसं न करता पूर्ण शरीराला आधार दिला पाहिजे. ह्या बाजूने पाळणा पद्धत किंवा अपोजिट हँडनी पकडलं तर नेहमी मानेला आणि खांद्याला बाळाच्या आधार द्यायचा आणि एक हात नेहमी रिकामा पाहिजे आईची छाती पकडायला. तर ह्याच्यामध्ये बरेचदा असंच कात्रीने छाती पकडल्या जाते. ही समजा छाती असेल तर कात्रीने पकडल्या जाते, म्हणजे आपलीच आईचीच बोटं काळ्या भागावर येतात आणि बाळाला नीट ग्रिप मिळत नाही. तर अशा वेळेला खालून चारी बोटं, सी शेप ग्रिप आम्ही ज्याला म्हणतो, इंग्रजी सी आकारात, की खालून छाती उचलायची, फक्त अंगठावरती राहतो, म्हणजे जास्तीत जास्त आपोआप बाळाच्या तोंडात काळा भाग जातो. आता ह्याच्यामध्ये अजून एक गैरसमज आहे की आईने फक्त बसूनच पाजलं पाहिजे. ते बिचारी आई थकणार आहे. आपण तर सुरुवातीला सांगतोय 2-2 तासाने पाज म्हणून. पोस्ट सीझर सुद्धा ती बसू शकणार नाहीये काही दिवस. तिलाही विश्रांतीची गरज आहे. नॉर्मल डिलिव्हरी असली तरी एपिसिओटॉमीचे टाके दुखत असतात बसून बसून, पाठ दुखते. तर अशा वेळेला आडवं पडून सुद्धा पाजलं तरी काहीही हरकत नाहीये. कारण तुम्ही बघाल, आता बसून आई पाजते, आता आई आडवी झाली म्हणजे पोझिशन आईची बदलते, बाळाची पोझिशन तीच राहते. बाळ आडवं पडूनच पिणार आहे कुठल्याही पोझिशन. म्हणजे बसून नियम सांगितले तेच आडवे पडून पण लागू पडतात. आई कुशीवर वळलेली आहे, बाळ पण पूर्ण आईच्या दिशेने कुशीवर वळलेलं आहे आणि जी बाजू खालती येते छातीची त्या बाजूने व्यवस्थित आपण आई बाळाला पाजू शकते. तर अशा रीतीने अटॅचमेंट पोझिशन, अनेक पोझिशन्स आहेत. फुटबॉल पोझिशन आहे. सीझर मध्ये बसल्यावर आईला टाके दुखतायत तर साईडला घेऊन पण पाजता येतं. तर अशा अनेक आहेत. आपण एकदा प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग पण घेऊया या सगळ्या गोष्टींचं, म्हणजे नक्कीच उपयोगी पडेल. येस शुअर मॅडम. आपल्याला सर किती वेळ वेळ आहे? संपत आली, त्यामुळे 5 मिनिटांमध्ये ओके. मी आता हे सुट्टी घेतो मीटिंग पासून आणि पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये डिस्चार्ज पासून 6 महिन्यापर्यंत एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीडिंग साठी काय बाधा येतात. टिपिकल आपलं रोल प्ले आहे की वजन आणि ह्याच्यावर 4 प्रकारच्या आया कुठच्या येतात, वजन आणि लघवीवरून. हॅलो हा, ऐकायला येत आहे. हॅलो येत आहे ऐकायला सर, बोला. हा, चार डॉक्टर सरिता 4 प्रकारच्या आया कुठच्या आहेत आणि आईच्या मनात हा प्रश्न आहे की दूध कमी आहे का, ते आपण कसं अनालाइज करायचं. आणि वर्किंग मदर याविषयी थोडंसं सांगून आपण आपल्या इनपुट संपूया. मी आत्ताच तुमच्या सगळ्यांची रजा घेतो कारण मला लॉग ऑफ व्हायला लागेल आणि डॉक्टर सरिता उरलेलं लेक्चर जे आहे 5-10 मिनिटं ते पूर्ण करतील आणि आपण परत भेटूया. डॉक्टर सरिताच्या मार्फत काही मदत लागली तर BPNI महाराष्ट्रातर्फे आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करायला तयार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. निश्चितच सर. धन्यवाद. सर, आपण निघण्याच्या अगोदर इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स रायगड तर्फे मी तुमचं मनापासून आभार मानतो सर. मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. आणि सर, मी एक सांगू इच्छितो की ही तुमची दोघांची एक जुगलबंदी होती. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. ओके. माझा आवाज ऐकू येतोय का हो, आता? येतोय मॅडम, येतो. ओके. आता सरांनी जे सांगितलं की आई एक पहिली आई आपण बघूया की घेऊन आली आहे. सगळ्यांची कंप्लेंट एकच आहे, बाळाला दूध पुरत नाहीये म्हणून. तर पहिली आली आणि आता मगाशी आपण शिकवलं की 2 मंत्र आपल्याला लक्षात ठेवायचे. बाळाचा युरिन आउटपुट किती आहे 24 तासामधला आणि वजन वाढ कशी होते, जे ग्रोथ चार्ट वरती प्लॉट करून आपल्याला सहज ओळखता येते. तर महिन्याला कमीत कमी 500 ग्रॅम 6 महिन्यापर्यंत हा नियम लागू पडतो. आता ह्या पहिल्या बाळाचं युरिन आउटपुटही चांगलं आहे, 8 ते 10 वेळा शू करते आणि वेट गेन पण चांगलं झालेलं आहे, 600 ग्रॅम झालेलं आहे महिन्याला. आता कमीत कमी 500 ग्रॅम म्हणतो, याला खूप अर्थ आहे. कारण कधी कधी ग्रोथ स्पर्ट बाळाचा येतं तर बाळ फास्ट वाढतं, तर 1 किलो सुद्धा वाढू शकतं आणि पुढच्या महिन्यात हा ग्रोथ स्पर्ट निघून गेलेला असतो 8-10 दिवसांनी. त्याच्यामुळे 500-600च वाढू शकतं. तर कमीत कमी महिन्याला 500 वाढलंय ना, एवढं बघणं आवश्यक आहे. मग ह्या आईला काय कमतरता आहे, तर तिला अवेअरनेस नाहीये, जागरूकता नाहीये, त्याबद्दल माहिती नाहीये, नॉलेज नाहीये की बाळाला कसं दूध पुरतं हे कसं ओळखायचं.
सो एवढी माहिती देणंच तिला महत्वाचं आहे. दुसरी आई आली आहे, तिचं त्या बाळाचं आपण बघितलं की युरिन आउटपुट भरपूर होतंय, 10 ते 12 वेळा होतंय 24 तासातून, परंतु बाळाचं वजनही वाढलेलं नाहीये. किती कमी वाढलंय, 400 ग्रॅमच वाढलंय गेल्या महिन्यात. मग मगाशी आपण डिस्कस केलं तसं ह्या बाळाला फोर मिल्क फीडिंग मिळतंय, कारण युरिन आउटपुट बरोबर आहे म्हणजे पाणी बरोबर जाते बाळाच्या पोटात. तर अशा वेळेला आईला हे समजावायला पाहिजे की एका वेळेला एका बाजूने पाजलं पाहिजे, म्हणजे फॅट जास्त चांगलं जाईल आणि काही 15 दिवसातच आपल्याला लक्षात येईल की त्याचे वजन वाढ व्यवस्थित होते. नंतर पुढची आई आली आहे, तिचं युरिन आउटपुटही व्यवस्थित नाहीये आणि वजन वाढही बाळाची बरोबर झालेली नाहीये. म्हणजे आपली खात्री पटली की खरंच या बाळाला दूध कमी पडतंय. सगळ्यात पहिली गोष्ट, अशा वेळेला अटॅचमेंट आणि पोझिशन बघायची असते. आईला वेगवेगळे त्रास असू शकतात. मग अशी मी म्हटलं तसं फक्त निपल बाळ चोखतंय तर आईला क्रॅक निपल होतं, मग काय होतं, आईला दुखायला लागतं. मग अशा वेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा तिची जी बाळाची अटॅचमेंट आहे तिला शिकवलं पाहिजे. बाळाने मोठा आ केला की कसं सी शेप मध्ये छाती पकडून बाळाला जवळ घेऊन द्यायचंय, म्हणजे बाळाला व्यवस्थित दूध मिळेल. नंतर ती जी जखम झालेली आहे त्यावरती ती हँड मिल्क, ज्याच्यामध्ये फॅट जास्त असतं, तेच फिडिंग नंतर लावू शकते आणि ती जखम पटकन भरून येते. आता ह्याच्यामुळे काय होतं, बाळाची जर अटॅचमेंट बरोबर नसेल तर दूध बरोबर रिकामं होत नाही, आईची छाती कडक होते, ज्याला आपण एंगॉजमेंट म्हणतो. आता छातीमध्ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा दूध आहे, त्यामुळे नवीन दूध येणं पण थांबतं. अशा बाळालाही दूध मग नंतर कमी पडतं. म्हणून आईला हेही शिकवलं पाहिजे की जास्तीचं दूध असेल ते काढून टाकायचं, जेवढी छाती रिकामी होईल तेवढं दूध हे बनत राहतं. तर असे आपण वेगवेगळी उदाहरणं बघितली की हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं, प्लस तुमचं मेडिकल कारणं आहेतच सगळी, बाळाला काही आजार नाही ना, आईला काही आजार नाही ना, हे सगळी आलीच. परंतु हे नॉर्मल ब्रेस्ट फिडिंग सिनारिओ मध्ये हे सगळे आम्ही कंडिशन्स आधी चेक करतो. शेवटची 2 मिनिटं मला वाटतं सरांनी हे सांगितलं आणि नंतर काय म्हणाले सर? ओके, शेवटची 2 मिनिटं मी कॉम्प्लिमेंटरी फिडिंग बद्दल 2च ओळी बोलू इच्छिते. एक तर 6 महिने पूर्ण झाल्यावरती बाळाला आपण पूरक आहार, जो स्तनपानाला पूरक आहे, सप्लिमेंटरी फूड आपण याला म्हणत नाही, कारण हे सप्लिमेंटेशन नाही किंवा डेफिशियन्सी कशाचे म्हणून आपण नाही, तर हे कॉम्प्लिमेंट्स, द फूड विच कॉम्प्लिमेंट्स ब्रेस्ट फिडिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लिमेंटरी फूड. तर त्याची सुरुवात आपण 6व्या महिन्याच्या, म्हणजे अर्धवर्ष वाढदिवसाला, बऱ्याचशा अंगणवाडीमध्ये ही प्रथा आहे की अर्धवर्ष वाढदिवस साजरा करायचा, तर ते वेळेवर चालू होतं. तो ती एक पहिली मगाशी सर तुम्ही म्हणालात तशी गैरसमज आहे. तर 6 महिन्यापर्यंत जी बाळाची वाढ होते त्यासाठी फक्त आणि फक्त आईच्या दुधाची गरज असते. हा आता अभ्यासाने सिद्ध झाला. बाळाचं शरीर पण तयारी दाखवतं, टीदिंग चालू होतं, त्याचे इंटेस्टाईन्स मॅच्युअर होतात, टेस्ट बर्ड्स डेव्हलप होतात, असे अनेक चेंजेस बाळाच्या शरीरात होतात. आणि 2 त्याच्यामध्ये मोठे गैरसमज म्हणजे बाळाला पचणार नाही म्हणून पातळ पदार्थ भरवले जातात. तर नेहमी घट्टसर, म्हणजे एकदम पातळ नाही एकदम घट्ट नाही, असे पदार्थ बाळाला भरवले गेले पाहिजे. त्याच्यात कॅलरीज चांगले असतात, न्यूट्रिशन चांगलं मिळतं. पाणीदार, भाताचं पाणी, वरणाचं पाणी, ज्यूस, सूप अशा पाणीदार पदार्थांमधून पाणीच जास्तीत जास्त पोटात जातं आणि कॅलरीज कमी पडतात, बाळाला आहार बरोबर मिळत नाही आणि बाळाचं जी चांगली आधी वाढ होत असते, वजन वाढ, तेही कमी व्हायला लागते. म्हणून घट्टसर गुरगुटा भात आपण कसं म्हणतो किंवा साजूक तूप कसं असतं की ओतल्यानंतर पटकन पडणार नाही पण हळूहळू पडतं, असं सेमी सॉलिड. जसं बाळा मोठं होईल तसं त्याला तुम्ही जे खाता 8व्या 9व्या महिन्यानंतर तेच कुस्करून भरायला सुरुवात करायची. 10व्या महिन्यापर्यंत बाळ सगळं खायला लागला पाहिजे, फक्त कुस्करून द्यायचं आणि कमी तिखट पाहिजे. हा अतिशय महत्वाचा काळ आहे की बाळाला सगळ्या वेगवेगळ्या टेस्ट, म्हणजे पदार्थांचं चव कळली पाहिजे. तुमच्या घरात जे शिस्त ते, तसंच बाळाचं पोट छोटं आहे त्यामुळे एका वेळेला खूप भरवू शकत नाही, हळूहळू वेळा वाढवायच्यात आणि प्रमाणही वाढवायच्यात. म्हणजे 1 वर्षापर्यंतच्या बाळाला दिवसभरातून कमीत कमी 5 वेळा भरवायला लागतं आणि कमीत कमी वाटीभर आणि त्याच्यापेक्षा जशी भूक असेल तसं एवढं अन्न बाळाच्या पोटात गेलं पाहिजे. याबरोबर कमीत कमी 2 वर्षाचं बाळ होईपर्यंत स्तनपान चालू ठेवायचं आहे. हे खूप फायद्याचं ठरतं, त्याचे अनेक फायदे आहेत. कमीत कमी 2 वर्ष म्हटलंय म्हणजे ह्याच्या पुढेही जोपर्यंत आई आणि बाळाला इच्छा आहे तोपर्यंत आई स्तनपान चालू ठेवू शकते. मला वाटतं सर आपली वेळ झालेली आहे. मॅडम फक्त 10 मिनिटं आमच्यासाठी द्या, आता सर गेले आहेत, आपण जर 10 मिनिटं स्पेअर केली तर बरं होऊन जाईल. सर्व ऑडियन्सच्या वतीने मी फक्त 2
प्रश्न विचारतो आपल्याला आणि त्यानंतर मग नक्की. आमचे IIP रायगडचे काही सिनियर कलिग्स इथे आहेत त्यांचं थोडंसं इनपुट घेऊ आणि नंतर 5 वाजता बरोबर थांबू आपण मॅडम. हो, मला काही वेळेचं बंधन नाहीये, चालेल. बरोबर मॅडम, फक्त एक प्रश्न विचारतोय मी की हे आपण सिंगलटन बेबी विषयी आपण बरंचसं बोललोय. जेव्हा ट्विन्स डिलिव्हरी, आता मी नुकतंच एक ट्विन डिलिव्हरीचं सीझर करून अटेंड करून आलो, तर ट्विन्स बेबी जेव्हा एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फिडिंगचा विचार आपण करतो किंवा तिळ्यांचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा तुमचा इनपुट कसा असेल मार्गदर्शनाविषयी मदरला किंवा Yes. आम्हाला? बस. तर सगळ्यात पहिली शंका असते की दोघांना पुरेल एवढं दूध आई बनवू शकेल का. आधी एकाच बाळाला पाचताना मारामार असते, बऱ्याच मातांच्या मनात शंका असते दूध पुरतंय नाही पुरतंय अशी. तर 2-2 बाळ, बापरे. तर बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी एका आईच्या डिलिव्हरी नंतर गेले होते, जिला जुळं झालं होतं. साधारण मी 5-6 तासांनी पोहोचू शकले मुंबईमध्ये. तर जेव्हा मी तिला सांगितलं की नाही नाही दोघांना 5 की, तर तेव्हा तिची रिॲक्शन होती की तुम्ही मला पहिल्या भेटल्या आहात ज्या सांगताय की ट्विन्स होऊन सुद्धा तू ब्रेस्ट फिडिंग फक्त करू शकतेस, बाहेरचं द्यायची गरज लागणार नाही म्हणून. तर हा खूप मोठा गैरसमज आहे म्हणजे मॅटर्निटी होम्स मध्ये पण, की हा ट्विन्स झाले ना म्हणजे मग द्यायलाच पाहिजे बाहेरचं दूध, आईचं पुरणारच नाही. तर तसं नाहीये. मगाशी आपण जे सायन्स मध्ये बघितलं की जेवढी छाती रिकामी होते तेवढी भरते. जेवढं स्टिम्युलेशन सक्लिंगचं बाळाचं मिळतं आईच्या छातीला, ब्रेस्टला, तेवढं प्रोलॅक्टिन हॉर्मोन जे दूध तयार करतो तो आईच्या शरीरात रक्तामध्ये स्त्रवत राहतो आणि तेवढं दूध वाढत राहतं. त्यामुळे दोन्ही बाळांनी चोखलं तर तेवढं दूध पुरून उरेल एवढं दूध आई बनवू शकते नक्कीच. आता बरोबर. पाजण्यामध्ये तिला त्रास येऊ शकतो. तर आम्ही शक्यतोवर काय करतो, अशा मातांना एकाच वेळेला दोन्ही बाळांना पाजायची सवय करतो आणि त्याच्याशिवाय डिस्चार्ज देत नाही. ह्याचा Okay. खूप फायदा होतो सायमल्टेनियस फीडिंग केल्यामुळे. मग अशी मी फुटबॉल पोझिशनचा उल्लेख केला. मराठीमध्ये शिकवताना मी त्याला काखेत कळशी कशी पकडतो असं म्हणते. अच्छा. काखेत कळशी पोझिशन. हा. मग दोन्ही बाजूला दोन्ही बाळांना एकदम लावता येतं आणि हम्म. सायमल्टेनियस फीडिंग करता येतं. म्हणजे काय होतं, एक छोटंसंच उदाहरण सांगते. एक जुळी बाळं होती एका गावामध्ये. तर एक मुलगा आणि एक मुलगी होती. तर जेव्हा भूक लागायची किंवा काय वेळ व्हायची तेव्हा घरातली मोठी नाही आधी मुलाला लाव छातीला आणि मग मुलीला ती आई लावायची. आणि महिनाभरानंतर जेव्हा वजन बघायला गेले तेव्हा मुलीचं वजन छान वाढलं होतं आणि मुलाचं कमी झालं होतं अपेक्षेपेक्षा. कारण काय, तर त्या मुलाला आधी लावत होते, त्याला वॉटरी मिल्क, फोर मिल्क आधी मिळत होतं आणि मुलीला फॅट रिच मिल्क मिळालं. बरोबर आहे ना. सो हो. ऑल्टरनेटली लावत राहिलं तरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तर म्हणून दोन्ही बाळांना एकदम लावलं तर Okay. आईचा वेळ पण वाचतो, आईला मध्ये विश्रांती घेता येते आणि बरोबर. आईचं दूध वाढायला पण मदत होते. ओके, थँक्यू मॅडम. एक दुसरा प्रश्न असा आहे की दिवसा फिडिंग करणं आणि रात्री फिडिंग करणं, यामध्ये रात्री फिडिंग बाळाला जास्त करणं हे चांगलं असं म्हटलं जातं, म्हणजे त्याला काय सायंटिफिक बेस आहे का? येस. मगाशी आपण जो प्रोलॅक्टिन हॉर्मोनचा उल्लेख केला, जो पिट्युटरी ग्लँड मधून आपला सिक्रेट होतो आणि आईच्या शरीरात होतो, सक्लिंग स्टिम्युलस त्याला पाहिजे, त्याची हायएस्ट लेवल रक्तामधली ही रात्री असते. आई पण रिलॅक्स असते, बाकीचे सगळे काही तिला डिस्टर्बन्सेस नसतात. पहिले काही महिने तसंच 2 ते 3 महिने साधारण बाळाला 24 तासाचा डिफरन्स कळत नसतो. दिवस आहे का रात्र आहे. आपण रात्री झोपलेलो असतो म्हणून आपल्याला वाटतं की हा कार रात्री सारखा उठवतो, दूध पुरत नाही अशी कंप्लेंट असते. पण बाळाला हा कन्सेप्ट नाहीये. नंतर त्याची डे अँड नाईट सायकल सेट होते. तर म्हणून जसं ते दिवसभर मागणार आहे तसंच रात्री पण मागणार आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. रात्री दूध पाजल्याने आईचं दूध वाढायला नक्कीच मदत होते, कारण प्रोलॅक्टिनची लेवल ही सगळ्यात हायएस्ट असते रात्री. आणि Thank you, madam. एकच सर मुद्दा बॉटल फिडिंगचा तुम्ही काढला होता, हो. त्याच्याबद्दलच 2 वाक्य बोलते, तो आपला बोला कव्हर ना, झाला प्लीज. नाही. येस. तर एक तर बॉटल तुम्ही नुसती अशी वाकडी करा, ठाप 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 दूध यायला लागतं, म्हणजे इझी फ्लो मिळतो, बाळाला काहीही श्रम करायला लागत नाहीत. आणि ब्रेस्ट फिडिंगला मात्र त्याला जोर देऊन सकलिंग करायला लागतं, जोर, आणि मग ऑक्सिटोसिन रिफ्लेक्स जेव्हा स्टिम्युलेट तेव्हा आईची धार मग व्हायला लागते. पाना फुटला की एकदा काही प्रॉब्लेम नसतो, पण बाळाला थोडे श्रम घ्यायला लागतात. आता आपला मनुष्य स्वभाव असा आहे की आरामात आपल्याला काही जे मिळेल ते त्याला प्रिफर करतो, तर त्यामुळे बाळ मग श्रम घ्यायला तयार होत नाही. ग्रीप चांगली नसेल, अटॅचमेंट चांगली झाली नाही, तसंच बॉटल सारखं छातीवर ओढायला गेला, त्याला दूध मिळणार नाही. मग बाळाने नीट चोखलं नाही म्हणून आईचं दूध कमी होतं, मग आईला दूध कमी आहे म्हणून अजून बाहेरचं वाढवलं जातं. अशा विशेष सायकलमध्ये बाळ अडकतं. तसंच कितीही तुम्ही स्टरलाइज करा, बाटली काहीही करा,
थोडेसे ज्याच्यामध्ये भोक आहे ज्या ह्याच्यामध्ये आणि त्याच्यात इनविजिबल ग्रोथ होऊ शकते जे आपल्याला दिसत नाही. तुम्ही मगाशी म्हणालातच जसं डायरिया आणि हे सगळं होतं तसं 25 पटीने जास्त शक्यता रिस्क आजारी पडण्याची वाढते. तर त्याच्यामुळे ब्रेस्ट फिडिंगची जी प्रोसेस आहे, नुसतंच ब्रेस्ट मिल्क नव्हे, जी प्रोसेस आहे चोखायची त्याच्यामध्ये पण अनेक फायदे बाळाला मिळत असतात आणि बॉन्डिंग हा तर महत्वाचा आहेच. त्यामुळे असे खूप फरक आहेत. तर त्यामुळे वाटी चमच्याचा वापर करू शकतो किंवा डायरेक्ट कटोरीनी पण आम्ही फिडिंग करायचं शिकवतो. अगदी छोट्या बाळांना सुद्धा ते करता येतं. तर हे अनेक पर्याय आपल्याला उपलब्ध आहेत. थँक्यू. ओके मॅडम, तुमची आणि सरांची ही प्रश्नोत्तरांची मंजुषा आणि जुगलबंदी एवढी उत्साहवर्धक होती की चॅटबॉक्स मध्ये प्रश्न लिहायला सुद्धा प्रेक्षक विसरले आहेत आणि ऑडियन्स अगदी मग्न होऊन ऐकत आहे. तुम्हाला हा सेशन अगदी संपू नये असं वाटतंय. मॅडम, इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स रायगडमध्ये अनेक रथी महारथी आहेत आणि ते आज या प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल आहेत. मी एकाचा फीडबॅक घेतो. एक 4-5 रथी महारथी मला इथे दिसत आहेत. डॉक्टर चंद्रशेखर दाभाडकर आहेत. दाभाडकर सर, तुम्हाला मॅडमना काय विचारायचं आहे का किंवा तुम्हाला काही इनपुट द्यायचं आहे का? डॉक्टर जय भंडारकर, आपण आहात का प्लॅटफॉर्मवर? डॉक्टर जय भंडारकर, डॉक्टर चित्रा कुलकर्णी मॅडम, डॉक्टर गंगोलिया. एनिवे मॅडम. हा सर प्लीज. हाँ राजा. हाँ सर बोला प्लीज. डॉक्टर राजेंद्र. Yes. Sorry to call you by your nickname, but चालेल आता आपले गांगल तर इथे नाही, तुम्ही काय बोललात तरी चालेल. बोला सर. excellent program by both of the speakers. आणि मला असं वाटतं की डॉक्टर मॅडम भागवत आहे त्यांचं चांगल्यापैकी आपण यूज करू. मला असं वाटतं ना काही मॉड्यूल्स तयार करूया. अरे सर, मी सकाळी त्यांची परमिशन घेतली. अशी काय मॉड्यूल्स अशी तयार करूया जे जीपी साठी पण काम येईल कामात आणि आशा वर्कर आशा सेविकासाठी पण करता येईल. आणि हे मॉड्यूल्स मला वाटतं आपण ते व्यवस्थित करायला पाहिजे जेणेकरून आपल्याकडे 26 मेडिकल असोसिएशन आहे. मला आता मी ऐकलं मी सगळं काय, पण अजूनही मॅडमला एक सांगायचं मला वाटतंय अजूनही आपल्या फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन विच कम्स फ्रॉम ऑब्स अँड गायनेक हॅज दी प्रिंटेड पावडर मिल्क रिटर्न ऑलरेडी. तर ते प्रथा कशी मोडायची हे खूप महत्वाचं आहे. दॅट प्रिंटेड शुड गो आउट. हाऊ टू गो अबाउट we don't know, and because you are as an international reputed trainer, I think so your involvement will be very important for us, and let us see how can we work out for the Raigad district. असं मला वाटतंय. कारण आम्ही बऱ्याच वेळा प्रयत्न केलाय, पण ते प्रयत्न करत असताना सुद्धा ते प्रिंटेड मधून ते पावडर मिल्कचं काय रिस्कम जात नाहीये आणि लेट इनिशिएशन होतंय. मला वाटतं ते कसं आपल्याला करता येईल. We would require lots of help from your side, and Dr. Rajendra as well as Dr. Vinay from Alibag, they are very active members of IP Raigad, and they will be helpful to do all this work. And thank you very much, madam, for gracing the occasion, as well as Dr. Prashant Gangal in absentia. Thank you, Dr. Rajendra, to give me the opportunity to speak about it. Thank you very much. नक्की सर. आणि गंगोल्या सर, मला आता लगेचच सुचलं, आता म्हणजे मॅडमना बोलताना सुचलं मला, तुम्ही मला सांगितलं होतं की ब्रेस्ट फिडिंग विषयी काय व्हिडिओ ऍड बनवता आली तर बघ म्हणून. आम्ही मॅडम ORS विषयी एक चांगली ऍड बनवली होती आणि ती सर्वांनी खूप अप्रिशिएट केली. तर आता गंगोले सर मला 2 दिवसांपूर्वी सांगितले एक ऍड तयार कर म्हणून. तर मॅडम मी खरंच ही एक ऍड तयार केली आणि त्यामध्ये तुम्हाला इन्व्हॉल्व कसं करता येईल ते मी विचार करतो. आणि तुम्ही प्लीज आम्हाला जरा प्रोत्साहन द्या आणि ती ऍड बनवण्यामध्ये हेल्प करा. डॉक्टर राजेंद्र मॅडम परत एक you have mentioned about breast crawl, and from that we have taken one English video, but what we have did one of our doctor from Karzat has given the voice over in Marathi. I will share that video if you want that. आणि असंही काय आपल्याला करता येईल IP रायगड साठी, तर मला वाटतं डॉक्टर राजेंद्र मॅडम यू कॅन डू द वंडरफुल थिंग फॉर दॅट. नक्की. आणि त्या ऍड मध्ये ना डॉक्टर राजेंद्र त्या ऍड मध्ये ना ते प्रिस्क्रिप्शन दाखवा का ते. बरं जायला पाहिजे प्रिस्क्रिप्शन. इट शुड गो. नक्की सर. आणि आज या प्लॅटफॉर्मवर मला इथे डॉक्टर प्रमोद वानखेडे दिसत आहेत, डॉक्टर नेहा सिंग दिसत आहेत, विशाल राऊत दिसत आहेत,
जर तुम्हाला काही इनपुट देता आलं तर बघा ना सर प्लीज. विशाल, प्रमोद वानखेडे सर, भागवतांना नेहा. प्रश्न विचारायचा आहे. हा विचारा प्लीज. हा बाळ दूध बोला. पिऊन झाल्यावरती लगेच ओकतं बऱ्याचदा. हम्म. बाळ दूध बरोबर आहे. पिऊन झाल्यावर बऱ्याचदा ओकतं. बरं. अशा वेळेला लगेच दूध पाजावं का किती वेळाने पाजावं? हम्म. आधी बाळाला उलटी का होते ते समजून घ्या. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? येतोय. येतो हा. तेच आहे. आता लहान बाळाच्या पोटात जेव्हा अन्न जातं किंवा दूध जातं तेव्हा त्याच्या पोटाची कपॅसिटी नाहीये की आपल्या मोठ्या माणसांना कसं ते धरून ठेवता येतं. आपल्याला कोणाला पटकन उलटी होत नाही किंवा खाली शी होत नाही, परंतु त्यांची कपॅसिटी डेव्हलप व्हायला थोडे दिवस जातात. त्याच्यामुळे दोन्ही भोकातून ते दूध बाहेर येऊ शकतं. ते कोणाकोणाला उलटी जास्त होते, ते कोणाला शी जास्त होते. बऱ्याचशा बाळांना हेही तुम्ही ऐकलं असेल की इकडे पाजलं की खाली शी करतो. तर कोणाला उलटी होते, कोणाला शी होते. तर त्याच्यामुळे आपण काय करायचं, बाळाला वरती खांद्यावर धरायचं पाजून झाल्यावर. म्हणजे काय होईल, ग्रॅव्हिटीनी आपोआप ते पोटात राहील आणि उलटी करायचं प्रमाण कमी होईल. तसंच खूप जोरजोरात अगदी गॅस सुटलाच पाहिजे, ढेकर दिलीच पाहिजे असा नियम न करता फक्त असा हलक्याशा हाताने त्याला पाठीला मसाज करायचा. जर चांगली अटॅचमेंट असेल तर हवा पण पोटात कमी कमी जाते, त्यामुळे ढेकर येईलच असं नाही, पण असं धरणं हे महत्वाचं आहे. अशा वेळेला म्हणून बाळाचं वजन आणि युरिन आउटपुट याच्याकडे नेहमी लक्ष ठेवायचं. ते जर व्यवस्थित चालू आहे तर आईचं दूध पुरेसं आहे असं समजायचं, ती शंका काढायची नाही. थँक्यू मॅडम. डॉक्टर वानखेडे सर, तुम्ही मला दिसताय डायसवर, तुम्ही आहात का? असाल तर तुम्हाला काय इनपुट द्यायचं आहे का? मॅडमना काय विचारायचं आहे का? आवाज कमी केला नाही. ठीक आहे. डॉक्टर सुनीता इंगळे मॅडम आणि डॉक्टर गंगोले, डॉक्टर दाभडकर, तुमच्या परमिशनने आता 5 वाजले आहेत, हे सेशन कन्क्लूड करण्याची मी तुमच्याकडे हो, परमिशन सर. मागतो. मी पण रायगड जिल्हा परिषद, IAP, ऑक्सिजन कायनेक सोसायटी आणि मेडिकल असोसिएशन रायगडचं या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते की मला बोलायची संधी दिली. थँक्यू मॅडम. आजचं हे सेशन आणि कालचं सेशन, काल CEO सर सुद्धा जॉईन झाले होते एका सेशन मध्ये, आणि आजचं आणि कालचं हे दोन्ही सेशन्स अरेंज करण्यामध्ये CEO रिस्पेक्टेड डॉक्टर किरण पाटील यांची आम्हाला फार मदत झाली. या वेबिनार साठी डॉक्टर वंदन पाटील, मिस्टर कृष्णा, या दोघांची, DHO सर सुधाकर मोरे यांचीही आम्हाला मदत झाली. डॉक्टर सुहास माने, कलेक्टर मॅडम जरी आज अब्सेंट असतील तरी पण आम्हाला नेहमीच अशा प्रकारचे वर्कशॉप्स करण्यासाठी ते प्रोत्साहन देतात. आमचे सिनियर कलिग डॉक्टर चंद्रशेखर दाभाडकर सर, डॉक्टर गंगोलिया सर, आमच्या प्रेसिडेंट मॅडम, अध्यक्ष सुनीता इंगळे मॅडम, ह्या तर फार उत्साही आहेत, पण आज समोर त्यांचं नेट कनेक्टिव्हिटीचा थोडासा इश्यू दिसतो, त्यामुळे त्या आपल्याशी कम्युनिकेट करू शकल्या नाही त्यांनी. तर या सर्वांचं मी आज या प्लॅटफॉर्मवर आभार मानतो, सर्व डेलिगेट्सचा आभार मानतो आणि आजचा हा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो. थँक्यू मॅडम. थँक्स अ लॉट. थँक्स एव्हरीवन. थँक्यू.